So, hello everyone. Welcome back to day two of our live session. It's feel great to continue the journey with you as we dive deeper into Python. Okay. So, yesterday we saw some of important concepts which we consider as a part one. Like నిన్న మనం I just want to give some quick recap that the concept that we have covered yesterday. సో చూడండి బేసిక్ గా మనం దిస్ కోర్స్ ఇస్ మనం డిజైన్ చేసుకున్నది ఎందుకు దిస్ కోర్స్ ఇస్ ఫర్ అబ్సల్యూట్ బిగినర్స్. సో వీ హ్యావ్ ప్లానెడ్ లైక్ దట్ అండ్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ లైక్ దట్. సో ఎస్టర్డే మనం చెప్పుకున్న టాపిక్స్ ఒకసారి చూస్తే ఏమేమి ఉన్నాయి దాంట్లో. ఫస్ట్ వి డిస్కస్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ పైథాన్, like what is programming and what is language. After that we came to Python. So in Python we have discussed some of important features. So that's it. After features we have discussed about some core concepts which include variables, data types, operators, and some string accessing and indexing. Along with that we have discussed about some of the operators which include arithmetic operator, logical operator, comparison operator, assignment operator, bitwise operator, like membership operator, like that identity operator. So after that we have discussed something important which is our conditional statements. In that conditional statements we have discussed what are our if condition. So basically conditional statements are like దేనికి యూస్ చేస్తున్నామని చెప్పాం మనం. So based on one condition, if you want to execute some block of code, it is nothing but my conditional statement. So it is going to execute based on some conditions. That's it. So ఇక్కడ దీంట్లో మనకి ఎన్ని వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ ఒక బ్లాక్, ఇఫ్ ఎల్స్ అనేవి 2 blocks, ఇఫ్ ఎల్ఇఫ్ ఎల్స్ ఇవి 3 blocks. సో నెస్టెడ్ ఇఫ్స్ ఉన్నాయి. In the same way we have some like ternary operators. In the sense it is more concise way to write our Python code. అంటే ఏంటి, నిన్న మనం చూసాం కదా సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ లో మనం రాస్తున్నాం. నిన్న మనం చెప్పుకున్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, లెట్స్ సే ఏజ్ అనే ఒక వేరియబుల్ లో ఒక వాల్యూని స్టోర్ చేసాం. స్టోర్ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే నాకు సింగిల్ లైన్ లో దాని సింటాక్స్ కూడా చెప్పుకున్నాం. సో వాల్యూ ఇఫ్ ట్రూ, నెక్స్ట్ if condition, after that else condition, after that value if false. That's it. So along with that we have covered some important concept which is our loops. So loops దేనికి యూస్ చేస్తున్నాం. See, loops in some scenarios we have to iterate over some list of elements or some characters or some sequential data types. For that we are going to use loops అంటే ఒక ఐటరేషన్ చేయడానికి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ యాక్సెస్ చేయడానికి మనం లూప్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. లూప్స్ లో మనకి ఎన్ని వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి, లైక్ బేసికలీ we have 3 types of loops. One is for loop and second one is while loop and third one is nested loop. నెస్టెడ్ లూప్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటి, ఒక లూప్ ఇన్సైడ్ లో ఇంకో లూప్ ఉంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వన్ ఇన్నర్ లూప్ ఇన్సైడ్, లైక్ ఇన్సైడ్ అవుటర్ లూప్. దట్స్ ఇట్. ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా జరిగింది. సి ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ మనం ఎలా చూసాం. సింప్లీ ఫస్ట్ అవుటర్ లూప్ అనేది దాంట్లో ఒక ఇంక్రిమెంట్, లైక్ అవుటర్ వాల్యూ రేంజ్ లో 0 1 2 3 4 వస్తే, ఇన్నర్ వాల్యూలో 0 1 2 3 4 5 వస్తే అది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ అవుటర్ లూప్ లో 0 కన్సిడర్ చేసి ఇన్నర్ లూప్ లో 0 1 2 3 4 5 అది మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ అవుటర్ లూప్ లోకి వెళ్తుంది. That is how our outer loop and inner loop is functioning. So same alage today is our part 2 which is our final part for Python for beginners. For as I have discussed, this course is for data science, like data science gaani analytics gaani ML వైపు వెళ్ళే స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు ఈజీగా గ్రాప్ చేసుకోవచ్చు. So as I said, if you want to us to include this oops concept as well, so just comment us, కామెంట్స్ లో పెట్టండి. దాన్ని కన్సిడర్ చేసి మేము ఖచ్చితంగా ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసి ఒక లైక్ లైవ్ సెషన్ లో చెప్తాము. సో సి టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ సమ్ ఆఫ్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్. సి హియర్ విచ్ ఆర్, సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఫంక్షన్స్ అండ్ బేసిక్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. అలాంగ్ విత్ దట్, like what are parameters and what are arguments. Along with that we have some scopes and lifetime. Along with that some advanced function concepts. After that we have some collection of data types which is my sequential data types, I think. So it is list, tuple, sets and dictionaries. Along with that we have comprehensions. Comprehension sense anade I just want to give glimpse guys. Comprehension is nothing but my single line of code. చూడండి మనం టెర్నరీ ఆపరేటర్స్ అన్నాం, లైక్ కండిషనల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ లో మనం ఏం చేసాం, సింగిల్ లైన్ లోనే రాసాం మన ఇఫ్ వాల్యూ ఎల్స్ వాల్యూ. సేమ్ అలాగే కాంప్రహెన్షన్స్ లో కూడా ఏం చేస్తాం అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ కన్సైజ్ వే టు రైట్ అవర్ పైథాన్ కోడ్. So for list we have list comprehension, for set we have set comprehension, for dictionary we have dictionary comprehension. That's it. So guys, I think we are good to move into our Jupyter notebook. So we are going to start from our functions, right? See, before going to functions I just want to give a glimpse of it. See, functions ante entante in some scenarios I have to print some message or I have to some if I have some block of code I want to execute it whenever I am going to call it. అంటే ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ కానీ లేకపోతే కొన్ని ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి, అవి మెసేజ్ అనుకోండి. లెట్స్ సే ఆ మెసేజ్ నాకు ఎవ్రీ టైం నేను కాల్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ మెసేజ్ అనేది ప్రింట్ అవుతా ఉండాలి, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఇట్స్ పొజిషన్.
అంటే ఎక్కడ కాల్ చేసిన ఫంక్షన్ లో నాకు లైక్ ఆ ప్రోగ్రామ్ లో ఎక్కడ కాల్ చేసినా నాకు ఆ ఫంక్షన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. సో ఫర్ ద సినారియోస్, ఆ సినారియోస్ లో మనం ఫంక్షన్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. సీ హియర్, వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్? ఏ ఫంక్షన్ is a block of reusable code that performs a specific task. Functions helps in modularity, code reusability and readability. See, in the sense, దీన్ని ఇంకా జనరలైజ్ చేసి చెప్పాలంటే, if we want to reorganize our code in some in some ways in our program, then we have to split it, or we have that's it. We have to split it into reusable chunks. Here, each chunk is nothing but my function. That's it. So before going to functions, I want to see what are the important steps. So guys, here we are just focusing on what are the main elements that every fresher has to focus. See, సింటాక్స్ చెప్తాను ఫస్ట్ సింపుల్ గా. సింటాక్స్ లోకి వచ్చేసరికి మీకు ఎలా ఉండాలండి, ఫస్ట్ కీవర్డ్ తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. సో కీవర్డ్స్ అంటే మనం చూసాం టోకెన్స్ లో వచ్చాయి మనకి. కీవర్డ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ అవి డిఫైన్ చేసే ఉంటాయి ఫస్ట్ నుంచి పైథాన్ లో. సో డెఫ్ ఈస్ మై కీవర్డ్. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ హావ్ టు రైట్ మై ఫంక్షన్ నేమ్. సో లెట్స్ సే ఇక్కడ ఫంక్షన్ నేమ్ ఏం చేస్తామంటే, లెట్స్ సే వాట్ వి డూ, సమ్ మెసేజ్, వి వాంట్ టు ప్రింట్ సమ్ మెసేజ్, దట్స్ ఇట్. ఇక్కడ పెరాంథసిస్ ఓపెన్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ స్టెప్. ఫస్ట్ స్టెప్ లా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏం చేయాలి, డెఫ్ అనే కీవర్డ్ రాసి ఫంక్షన్ నేమ్ రాసి పెరాంథసిస్ ఓపెన్ చేసి దాన్ని ఎండ్ చేయాలి కాలన్ తో. సో ఆఫ్టర్ దట్ వెన్ ఐ ప్రెస్ ఎంటర్, ఇక్కడ నాకు చూడండి కర్సర్ అనేది కొంచెం గ్యాప్ తీసుకుంది. సో ఈ గ్యాప్ ఉంది కదా, దీన్నే మనం ఐడెంటేషన్ అంటాం. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మై ఐడెంటేషన్. అంటే పైథాన్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఏం చేస్తుందంటే, ఈ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్, ఈ గ్యాప్ ఉంది కదా, ఈ గ్యాప్ లో యూజర్ ఏదైతే రాస్తాడో అది మొత్తం ఆ ఫంక్షన్ కి రిలేటెడ్ అని అది కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది ఇంటర్ప్రిటర్. దట్స్ ఇట్. ఐడెంటేషన్ అంటే దాని మీనింగ్ అదే. ఇఫ్ కండిషన్స్ లో వస్తాయి, ఫర్ లూప్స్ లో వస్తాయి. చూడండి ఇక్కడ నేను ఫర్ లూప్ చెప్పాను కదా. సో ఫర్ లూప్ లో ఏం చేసాం, ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ అని లెట్స్ సే 2 అని ఇచ్చి ఇక్కడ బ్లాక్ ఇచ్చి నేను బ్లాక్ చేస్తే మళ్ళీ ఇక్కడ వస్తుంది కదా ఈ గ్యాప్ ని ఐడెంటేషన్ అంటాం. సో ఇప్పుడు నేను ప్రింట్ ఐ అని ఇస్తే ఏమవుతుందంటే, ఆ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అది కన్సిడర్ చేసుకొని అవుట్పుట్ ఇస్తుంది నాకు. నిన్న మనం చూసాం కదా. సో సేమ్ ఇలాగే డెఫ్ మెసేజ్ అని నేను ఒక ఫంక్షన్ రాసుకున్నా. సింపుల్ గా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, నాకు ఆ ఫంక్షన్ కాల్ చేసినప్పుడు ప్రింట్ ఈ మెసేజ్ రావాలి, హలో అని. దట్స్ ఇట్. దిస్ ఈస్ అప్ టు నౌ. అంటే ఇక్కడ దాకా వస్తే చాలా నాకు. నేను ఏం చెప్పాను, నేను ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ ఫంక్షన్, ఆఫ్టర్ వీ హ్యావ్ టు కాల్ ఇట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటంటే, ఆ ఫంక్షన్ ని మనం కాల్ చేస్తేనే మనం ఆ ఫంక్షన్ బ్లాక్ లో రాసిన కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. చూడండి ఇప్పుడు కాల్ చేయడం అంటే ఎలా అంటే, సింపుల్ గా ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ రాసి పెరాంథసిస్ ఇచ్చి జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే చాలు. మనం ఓపెన్ చేద్దాం. సో వి యాడ్ సమ్ సెల్స్ హియర్. ఈ సెల్ లో సెపరేట్ గా చెప్పుకుందాం. ఫస్ట్ బేసిక్ ఫంక్షన్. సో దిస్ ఈస్ మై బేసిక్ ఫంక్షన్. దీంట్లో చూడండి సింటాక్స్ చెప్పాను కదా. ఫస్ట్ మెసేజ్ అనేది తీసుకొని దాన్ని ప్రింట్ హలోలో పెట్టి మెసేజ్ అని కాల్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, నాకు హలో అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. హలో అనేది ఆ మెసేజ్ ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది, బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏం జరుగుతుందంటే, మనం ఎప్పుడైతే ఆ ఫంక్షన్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ లో ఎనీ మెసేజ్ కానీ ఓన్లీ మెసేజ్ రాజ్ చేస్తారంటే కాదు, మీరు మెసేజ్ తో పాటు కొన్ని ఆపరేషన్స్ చేయొచ్చు, ఇఫ్ కండిషన్స్ రాసుకోవచ్చు, ఏదైనా రాయొచ్చు. సో అలా రాస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, మనం ఎప్పుడైతే ఆ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తామో దాని బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇంకా సింపుల్ గా లెట్స్ సే ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తో చెప్పుకుందాం. ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ మోర్ సింపుల్. సీ గైస్, నా దగ్గర ఒక పర్సన్ ఉన్నారు. లెట్స్ సే ఒక పర్సన్ రాము అనే పర్సన్ ఉంటే, నేనేమంటున్నా అంటే, ఫస్ట్ ఆ రాము అనే పర్సన్ ని స్వీట్స్ తెచ్చుకోమన్నాను. స్వీట్స్ అంటే మనం రాముకి ఫస్ట్ చెప్తున్నాను డెఫ్ రాము అని. ఇక్కడ నేనేమి ఇస్తున్నానంటే ఎన్ అని ఇస్తాను. సో ఎన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మై స్వీట్ కౌంట్స్ అనుకోండి. నేను రిటర్న్ ఏం చేస్తున్నాను, ప్రింట్ ఫార్మాటెడ్ స్ట్రింగ్స్. చూశారు కదా నేను. సో గైస్, వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్, ఎవరైతే ఫస్ట్ పార్ట్ చూడలేకుండా డైరెక్ట్ ఇది చూస్తున్నారో వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ట్రై టు కంప్లీట్ అవర్ ఫస్ట్ పార్ట్ విచ్ ఈస్ పైథాన్ ఫర్ అబ్సల్యూట్ బిగినర్స్ పార్ట్ 1. మీరు ప్లేలిస్ట్ చెక్ చేస్తే దాంట్లోనే ఉండిద్ది. అది చూసిన తర్వాత దీనికి రండి. దిస్ ఈస్ మై రికమెండేషన్, బికాస్ మీకేం అర్థం కాదు డైరెక్ట్ ఈ పార్ట్కి వస్తే. సో ఇప్పుడు చూడండి ఫార్మాటెడ్ స్ట్రింగ్స్ వచ్చి నేనేమంటున్నానంటే, హలో రాము రింగ్ కర్లీ బ్రేసెస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం, ఇవి ప్లేస్ హోల్డర్స్. దట్స్ ఇట్, టు స్టోర్ అవర్ వేరియబుల్ వాల్యూస్. సో లెట్స్ సే వచ్చేసి లడ్డూస్ అనుకుందాం. సో రాము అని ఆ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తే నాకు మెసేజ్ ప్రింట్ అవ్వాలి. 1 సెకండ్, వాట్ ఈస్ యువర్ రాము మిస్సింగ్ వన్ పొజిషన్. ఓకే, ఇక్కడ ఈ థింగ్ వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను చూడండి. సో దిస్ ఈస్ మై అడ్వాన్స్ ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ హియర్, వాట్ ఈస్ ద థింగ్. సో హలో రాము బ్రింగ్ లడ్డూస్ అని వచ్చింది. ఇప్పటిదాకా మనం చూసింది ఏంటి, జస్ట్ ఒక ఫంక్షన్ రాసి దానికి ఒక మెసేజ్ ఇచ్చాం దాని బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ లో. దాన్ని కాల్ చేస్తే మెసేజ్ ప్రింట్ అవుతుంది. నేను ఇక్కడ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నా అంటే, ఈ పెరాంథసిస్ లో ఒక వేరియబుల్ లాగా రాద్దాం అనుకుంటున్నా. వేరియబుల్ ఇన్ ద సెన్స్ అది కొన్ని వాల్యూ స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఎన్ అని ఇచ్చాను. లెట్స్ సే ఎన్. దీన్ని ఏమంటామంటే మనం పారామీటర్స్ అంటాం వీటిని. సో వీటిని పారామీటర్స్ అంటాం. ఇక్కడ ఈ పారామీటర్ కి రిలేటెడ్ గా మనం ఖచ్చితంగా దీని లోపల ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ చేయాలి. చూడండి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వమాకండి. పారామీటర్స్ అంటే ఏంటి,
ఫస్ట్ మనం ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కొన్ని లెట్స్ సే కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎ వేరియబుల్ లా కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం రాస్తాం కదా పారాంథసిస్ లోపల వాటిని పారామీటర్స్ అంటాం. ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏంటి సార్ అంటే విచ్ ఈస్ యాక్చువల్ వాల్యూ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ఫర్ అవర్ యాక్చువల్ పారామీటర్స్. అంటే పారామీటర్స్ కి రిలేటెడ్ గా వాల్యూ ఇస్తున్నా. లెట్స్ సే 12 అని ఇస్తున్నా. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, నేను ప్రింట్ మెసేజ్ లో ఇక్కడ ప్లేస్ హోల్డర్స్ లో రాస్తాను 12 అనేది రాస్తే ఏమవుతుంది, అక్కడ డైనమిక్ గా ప్రింట్ అవుతుంది. అంటే హలో రాము బ్రింగ్ 12 లడ్డూస్ అని మెసేజ్ ప్రింట్ అవుతుంది. వాట్ ఇఫ్ ఐ చేంజ్ దిస్ 12 టు, అక్కడ డైనమిక్ గా అది చేంజ్ అవుతా ఉండిద్ది. సో దట్స్ ఇట్ గైస్. ఇక్కడ ఏమేమి డిస్కస్ చేసాం, పారామీటర్స్, ఆర్గ్యుమెంట్స్, దట్స్ ఇట్. సో ఒకసారి క్విక్ రీక్యాప్ ఇస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ ఎలా రాయాలి ఫంక్షన్ అనేది, డెఫ్ అనే కీవర్డ్ తో స్టార్ట్ చేసి ఫంక్షన్ కి ఒక యాక్చువల్ నేమ్ ఇచ్చి ఆ నేమ్ తో పాటు పారాంథసిస్ ఓపెన్ చేసి దాని లోపల పారామీటర్స్ పాస్ చేయాలి. సార్ సింగిల్ పారామీటర్స్ అని అంటే కాదు, ఎన్నైనా పాస్ చేయొచ్చు. లెట్స్ సే ఆ స్వీట్స్ తో పాటు ఏం కావాలంటే స్వీట్స్ కౌంట్ తో పాటు అమౌంట్ కావాలి. అమౌంట్ కావాలంటే ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, ఇక్కడ యాక్చువల్ గా కామా అవసరం లేదు, హలో రాము బ్రింగ్ మీ లెట్స్ సే నెంబర్ ఆఫ్ లడ్డూస్, దాంతో పాటు మనం ఏమొచ్చాము విత్. సో అమౌంట్ అనేది ఇక్కడ పాస్ చేసినప్పుడు నేనేమని చెప్పా, ఇక్కడ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ అయితే పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తారో వాటికి రెస్పెక్టెడ్ గా అన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేవి పాస్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి నేను 2 పారామీటర్స్ పాస్ చేశాను, ఎన్ అమౌంట్ అని 2. బట్ యాక్చువల్ గా ఒకటే ఆర్గ్యుమెంట్ ఇస్తే అది ఎర్రర్ త్రో చేసిద్ది. ఇంకో థింగ్ వచ్చేసి ఎర్రర్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఆ ఎర్రర్స్ వచ్చినప్పుడు నోట్ చేసుకోండి ఆ ఎర్రర్ దేనికి వస్తుందని. సో ఇక్కడ నాకు వచ్చే ఎర్రర్ వచ్చేసి పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఎర్రర్ వచ్చింది. సి హియర్ మిస్సింగ్ వన్ రిక్వైర్డ్ పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఎర్రర్ విచ్ ఈజ్ అమౌంట్ అని అది అంటుంది. సో వాట్ హియర్ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏం జరుగుతుందంటే యూజర్ ఇక్కడ 2 పారామీటర్స్ ఇచ్చారు కానీ ఒకటే ఆర్గ్యుమెంట్ ఇచ్చారు. సో హీఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ అనదర్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఫ్రమ్ అస్. సో ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ కూడా తను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి మనం ఏం చెప్దామంటే లెట్స్ సే 2000. సో చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, హలో రాము బ్రింగ్ 10 లడ్డూస్ విత్ 2000. దట్స్ ఇట్. అర్థమైంది కదా, ఎన్ని పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తామో అన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయాలి. ఐ హావ్ వన్ డౌట్ ఇక్కడ సార్, లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు పాస్ 1 ఆర్గ్యుమెంట్ ఫర్ 2 పారామీటర్స్. ఏమవుతుంది, 1 కాదు ఒక పని చేద్దాం, 2000 58 కూడా యాడ్ చేద్దాం. 58 అనేది అడిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ కానీ పారామీటర్స్ 2 ఉన్నాయి, సేమ్ ఎర్రర్ వచ్చింది. సో రాము టేక్స్ 2 పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ బట్ 3 వర్ గివెన్. అంటే 2 కన్సిడర్ చేస్తున్నాడు రాము యాక్సెప్ట్ చేసేది, కానీ మీరు 3 ఇచ్చారని చెప్తుంది. ఇక్కడ అర్థమైంది కదా. ఫస్ట్ ఇప్పుడు మెయిన్ థింగ్ వచ్చేసి దీన్ని ఫోకస్ చేయండి. ఫస్ట్ మనం ఏం చేసాం, ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని కాల్ చేస్తే వాల్యూస్ వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు నేను రాము అనే వాడికి అసలు ఏం చేయాలో చెప్పలేదు, అసలు రాముని పిలవలేదు నేను. అప్పుడు ఏం జరిగిద్ది, ఎర్రర్ వచ్చింది, అసలు రాము ఎవరని చెప్పిద్ది. సో హియర్ ద థింగ్. సో మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాతే దాన్ని కాల్ చేయాలి, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్స్ ఇట్. సో హియర్ వీ హావ్ డిస్కస్ అబౌట్ ఫంక్షన్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ సింటాక్స్. చూసారు కదా, సింపుల్ ఫంక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే దాంట్లో పారామీటర్స్ ఏముండవు, దానికి రిలేటెడ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏముండవు, సింపుల్ మెసేజెస్ కోసం కానీ అదని చేయొచ్చు. సెకండ్ వచ్చేసి విత్ పారామీటర్స్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇప్పుడు చూసాం. థర్డ్ థింగ్ వచ్చేసి ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని వచ్చింది కదా. సో ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి, యాక్చువల్ వాల్యూస్ వీఆర్ పాసింగ్ ఫర్ అవర్ పారామీటర్స్. సో మన యాక్చువల్ పారామీటర్ కోసం మనం పాస్ చేసే వాల్యూస్ అవి. దట్స్ ఇట్ గైస్. సో ఇప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్నాం కాబట్టి దాంట్లో టైప్స్ ఉంటాయి కొన్ని. 1 సెకండ్. సో పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేది చూసాం కదా మనం. నేమ్ ఏజ్ అనేది పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్, దాన్ని కన్సిడర్ చేసుకొని ఇవ్వాలి. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ తో మీకు ఇంకో క్విజ్ లాగా ఇస్తాను చూడండి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా. సో ఇక్కడ చూడండి ఏం చేద్దామంటే దీన్ని ఇక్కడ ప్రింట్ చేశాను నేను. సో ప్రింట్ చేసి అది ఇస్తుంటే మనకి అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. వాట్ ఇఫ్ ఐ చేంజ్ దిస్, అన్వర్ అనేది ఇక్కడ తీసేసి ఐ వాంట్ టు యాడ్ ఇట్ హియర్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, అది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ చూడండి ఏం జరిగిందో, ఏజ్ అనేది లైక్ నేమ్ 23 వచ్చింది, ఏజ్ అనేది అన్వర్ ఇస్తుంది. డస్ ఇట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్? అంటే ఇలా అవ్వచ్చా? ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే ఇంటర్ప్రిటర్కి తెలీదు, నేమ్ అంటే క్యారెక్టర్ వాల్యూస్ వస్తాయి, ఏజ్ అంటే న్యూమరికల్ వాల్యూస్ అని ఇంటర్ప్రిటర్కి తెలీదు. సో అది అలా కన్సిడర్ చేస్తుంది. అంటే పొజిషన్ ని బేస్ చేసుకొని అది ఎలా తీసుకునేది అంటే నేమ్ కి ఏమి ఇచ్చాడు, వాల్యూ 23 ఇచ్చాడు. తర్వాత కామా అనేది ఇక్కడ డెలిమిటర్ కదా, ఇక్కడతో క్లోజ్ అవుతుంది అది. అంటే ఇక్కడతో క్లోజ్ అయినప్పుడు అదేం చేసిద్ది అంటే ఈ కామా తర్వాత వచ్చిన వాల్యూని ఏజ్ కి సింపుల్ గా ఇచ్చేసిద్ది. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే దీనికోసమే మనకి ఇంకో కీవర్డ్స్ అనేవి ఇచ్చారు, కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే చూడండి. ఇప్పుడు సింపుల్ గా ఏమన్నామంటే, సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే కీవర్డ్స్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే నేను ఇంటర్ప్రిటర్ కి డైరెక్ట్ గా చెప్పొచ్చు. సో బాస్ హియర్ నేమ్ ఈస్ అన్వర్, ఏజ్ ఈస్ 23 అని అది ఇచ్చినప్పుడు అది ఖచ్చితంగా నీట్ గా కన్సిడర్ చేసుకునేది. లైక్ నేమ్ అనేది అన్వర్, ఏజ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 23 అని. సో దట్స్ ఇట్. సో ఇది కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఇది రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే లెట్స్ సే చూడండి కొన్ని షిప్పింగ్ కార్డ్స్ అలాంటివి ఉన్నాయి. లెట్స్ సే దాని మీద మీరు వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు షిప్పింగ్ కార్డ్స్ లో ఎలా వస్తాయంటే మనకి షిప్పింగ్ ఐడి, ఆర్డర్ ఐడి,
ఆ పర్సన్ అంటే పర్సన్ ఐడి అలా వస్తున్నాయి కదా. ఈ ఐడీస్ అనేవి సిమిలర్ ఫార్మాట్ లో ఉంటే అప్పుడు యూజర్ అనేవాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. లేకపోతే రాసేటప్పుడు మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. అంటే పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లో అవి డైరెక్ట్ పాస్ చేస్తే ఏది యూజర్ ఐడియో, ఏది లైక్ ఆర్డర్ ఐడియో దానికి అర్థం కాదు ఇంటర్ప్రిటర్ కి. డైరెక్ట్ గా పొజిషన్ ని బేస్ చేసుకొని ఇచ్చేస్తుంది. సో దానివల్ల ఎర్రర్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటాయి. సో అలాంటి వాటి కోసం ఆ సినారియోస్ కోసం కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. సో హియర్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఇస్, మనకు ఒక ఎర్రర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉండిద్ది కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లో. అవి ఏంటంటే, లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు టేక్ దిస్, ఇక్కడ ఈ ఏజ్ ఇచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి నేనేం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ ఏజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 23 ఇచ్చేసాను, నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అన్వర్ తీసేస్తున్నాను. అప్పుడు ఎలా కన్సిడర్ చేసిద్దంటే, ఫస్ట్ మనం దేంతో స్టార్ట్ చేసాం, కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్ తో స్టార్ట్ చేసాం. కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్ తో స్టార్ట్ చేసి తర్వాత దాని పక్కన ఏమి ఇచ్చాం, పొజిషనల్ ఆర్గ్ ఇచ్చాం. సో పైథాన్ అనేది ఇలా యాక్సెప్ట్ చేయదు. సో అదేం చేస్తుందంటే పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఫాలోస్ కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటుంది. అంటే మీరు ఒక్కసారి పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ రాసి లైక్ కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్ రాసిన తర్వాత పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేయదు. సో అప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు, వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ కంట్రోల్ ఎక్స్, ఇక్కడ ఇలా ఇస్తే యాక్సెప్ట్ చేసిద్ది. అంటే ఒక పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ తర్వాత ఒక కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్ రావచ్చు, కానీ ఒక కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్ తర్వాత పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది రాకూడదు. సో దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ రూల్. ఆర్గ్యుమెంట్స్ లో ఫస్ట్ ఏమేమి ఉన్నాయి, పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఇక్కడ దాకా మనం చూసాం నార్మల్ గా ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసి దానికి మనం ఇచ్చే ఆర్గ్యుమెంట్స్. సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి ఏముంటాయి, కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో దీస్ ఆర్ మై కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. అండ్ థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటంటే మనం ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడే ఇస్తాం. లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ లైక్ కార్ కి ఏమేమి ఉండొచ్చు పారామీటర్స్ అంటే వీల్స్ ఉంటాయి. నేను ఒక పని చేస్తాను, అన్ని కార్డ్స్ కి వీల్స్ 4 ఉంటాయి కాబట్టి డైరెక్ట్ ఇక్కడే ఇచ్చేస్తాను. తర్వాత బ్రాండ్, తర్వాత ఇంకేమేమి ఉండొచ్చు, సో బ్రాండ్ తర్వాత లెట్స్ సే కలర్. సో ఇలా ఉంటాయి. ఇలా ఉన్నప్పుడు నేను రిటర్న్ చేస్తాను. సో రిటర్న్ అనేది కొత్త కీవర్డ్ మీరు ఇప్పుడు వచ్చింది కాబట్టి అది సినారియోలో చెప్తాను, రియల్ ప్రాక్టికల్ గా. సో రిటర్న్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే నాకేం కావాలంటే వీల్స్ కావాలి, బ్రాండ్ కావాలి, కలర్ కావాలి, ఈ 3 కావాలి. నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇప్పుడు ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకుంటా. ఇప్పటిదాకా డైరెక్ట్ మనం ఏం చేసాం, కార్ అని కాల్ చేసాం కదా. ఇలా ఇప్పటి నుంచి ఏం చేస్తానంటే ఒకసారి మీకు ఇది కూడా చూపించాలి. ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసా, సిఎస్ వేరియబుల్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టోర్ మై కార్ వాల్యూ. సో దీంట్లో మనం ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలి, ఎన్ని పారామీటర్స్ ఇస్తే అన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేవి పాస్ చేయాలి. పారామీటర్స్ అంటే ఇవి. సో ఇక్కడ వాటికి ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయాలి. సో ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ బ్రాండ్ ఉంది. సో ఐ వాంట్ టు సే వీల్స్ కాబట్టి 4 ఇస్తున్నాను. తర్వాత బ్రాండ్ ఉంది, బ్రాండ్ వచ్చేసి లెట్స్ సే BMW. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కలర్ ఉంది, కలర్ ఈజ్ మై బ్లాక్ కలర్. సో దట్స్ ఇట్. ఇదేం కార్ చెప్పొచ్చు అంటే BMW అని పెడదాం, BMW. సో వెన్ ఐ సే ప్రింట్ BMW, it is going to give parameter without a default follows a parameter with a default. సో ఇక్కడ ఏమంటుందంటే you have given one parameter, డిఫాల్ట్ గా పారామీటర్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లో ఇవ్వని అవసరం లేదని చెప్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంకో థింగ్ ఏంటంటే, సో ఐ హావ్ కార్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మై వీల్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 4. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఎర్రర్ గెస్ చేయండి ఒకసారి. ఎర్రర్ ఏమొచ్చి ఉండొచ్చు, ఎవరైనా ఒక 5 సెకండ్స్ 10 సెకండ్స్ చూడండి, గెస్ చేస్తే ఒకసారి కామెంట్స్ లో రాయండి. అది ఒక ఎర్రర్ త్రో చేసింది కదా, జస్ట్ చూడండి. సో సి గైస్ హియర్ ఇందాక మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, ఒక కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్ తర్వాత పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ రాకూడదని చెప్పుకున్నాం కదా. ఇక్కడ చూడండి ఏమొస్తుంది, వీల్స్ అనేది నా కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్, దాని తర్వాత పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వస్తున్నాయి. సో అది యాక్సెప్ట్ చేయదు. సో ఎర్రర్ అక్కడ త్రో చేస్తుంది. సో ఐ జస్ట్ రిమూవ్ ఇట్ హియర్, ఐ విల్ పేస్ట్ ఇట్ హియర్. సో ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అదేం చేస్తుందంటే చూడండి, డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే మెయిన్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది పారామీటర్ రాసినప్పుడే అది ఇచ్చేస్తాం మనం. సో మనం ఇక్కడ రాసినా రాయకపోయినా ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు, అదే ప్రింట్ చేసిద్ది. సి కార్ అనేది BMW బ్లాక్ కలర్ అని నేను 2 రాశాను, కానీ వీల్స్ నేను రాయలేదు. కానీ అది చూడండి ఏం చేసిందో, వీల్స్ అని కూడా ప్రింట్ చేసింది. ఓకేనా? సో దట్స్ ఇట్. దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ మై డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. అర్థమయ్యాయి కదా, పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ సంథింగ్ లైక్ BMW ఉంది, స్కోడా కూడా క్రియేట్ చేద్దాం. స్కోడా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ అంతే, కార్ని కాల్ చేయాలి, దాంట్లో ఫ్యూచర్స్ పెట్టాలి. స్కోడా కార్ కైనా BMW కార్ కైనా వీల్స్ 4 కాబట్టి నేను డైరెక్ట్ అది డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లో పెట్టేశాను. సో మై బ్రాండ్ ఈస్ స్కోడా అండ్ ఐ వాంట్ కలర్ లైక్, సో ఇచ్చి నేను ప్రింట్ స్కోడా ఇస్తుంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, 4 స్కోడా పింక్. అంటే డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎక్కడ యూస్ చేయాలో అర్థమైంది కదా. లైక్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో మనం ఎక్కడ యూస్ చేసాం, కార్ కి వీల్స్ 4 ఉంటాయి కాబట్టి డైరెక్ట్ గా డిఫాల్ట్ గా ఇచ్చేసాం. సో నేను ఇంకా ఎన్నైనా చేసుకోవచ్చు, లైక్ BMW అయిపోయింది, స్కోడా అయిపోయింది, ఇప్పుడు బెన్స్ కి వెళ్దాం. నాట్ బెన్స్, లెట్స్ స్ట్రోమ్ అంటే మళ్ళీ అంతే, కార్ని కాల్ చేసి దాంట్లో నుంచి ఆ కలర్స్ ఇచ్చేయడమే. నా కంపెనీ ఏంటి, బ్రాండ్ స్ట్రోమ్, దాని కలర్ వచ్చేసి వైట్ ఇద్దాం. సో ఇప్పుడు సేమ్ అలాగే ఇన్ స్ట్రోమ్ అంటే ఏమవుతుంది, 4 స్ట్రోమ్ వైట్, దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్.
అర్థమైంది కదా. కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు పెట్టి రాస్తాము. పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే డైరెక్ట్ పొజిషన్ ని బేస్ చేసుకొని అదే కన్సిడర్ చేసి అంటే ఇంటర్ప్రిటర్ ఇట్ సెల్ఫ్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్ పొజిషన్. సో థర్డ్ is default arguments. Now fifth one I have is like fourth one I have main thing is, so let me do one direct connect తీసేసుకుందాం. సో I just want to take heading default arguments కవర్ చేసాం కాబట్టి ఆర్గ్స్ అంటారు వీటిని. సో వేరియబుల్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ అంటే వీటిని ARGs అంటారు. ఆర్గ్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆర్బిటరీ లెంత్ పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతాయంటే మనకి సేమ్ అలాగే ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేశాను. ఆ ఫంక్షన్ కి నేమ్ ఇద్దాం. లెట్స్ సే వాంట్ టు ఆర్డర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఆర్డర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు నార్మల్ ఫ్లో ఏంటి మనకి, లైక్ నార్మల్ వేస్ ఫస్ట్ మనం పారామీటర్స్ రాసుకోవాలి. ఆర్డర్ అంటే ఐటమ్ నేమ్ వచ్చేసి ఏముండాలి, దాంట్లో మీకు అడిషనల్ గేమ్ కావాలి, యాడింగ్స్ ఏం కావాలి, నెక్స్ట్ దానికి మీకు టాపింగ్స్ ఏమేమి కావాలి, ఇలా ఉంటాయి. సో నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ప్రతిసారి నేను ఇలా రాయలేను. లెట్స్ సే వాట్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ లైక్ మోర్ దాన్ 10 పారామీటర్స్. సో అది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ కాదు. సో ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ వన్ థింగ్ లైక్ యాస్టిక్ తో స్టార్ట్ చేసి అది ఆక్స్ అని పెట్టాలా సార్ అంటే కాదు, ఆక్స్ కాకుండా ఏమని పెట్టచ్చు. నేనేం చెప్తున్నానంటే ఆర్డర్ ఇచ్చేసి ఐటమ్స్ అని ఇస్తున్నా. సో ఇక్కడ రిటర్న్ ఏం చేయమంటున్నా అంటే సింపుల్ గా రిటర్న్ ITEMS. సో వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రిటర్న్ అండ్ ప్రింట్? సో ప్రింట్ ఏం చేస్తుందంటే మనకి ఏమైనా మెసేజ్ డైనమిక్ గా మనం ప్రింట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు అలాంటి కేసెస్ లో సింపుల్ గా దాన్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు. రిటర్న్ లో వచ్చేసి మీరు ఏమైనా మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ కానీ అలాంటివి చేసినప్పుడు అవి రిటర్న్ చేద్దాం అనుకుంటుంటే ఫంక్షన్ నుంచి అప్పుడు రిటర్న్ యూస్ చేయండి. రెండు వర్క్ అవుతాయంటే వర్క్ అవుతాయి. సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్స్ మీరు సింపుల్ యూస్ చేసుకోండి. రిటర్న్ ఈస్ యూజ్డ్ టు రిటర్న్ అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ గివెన్ ఫంక్షన్ వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్. ప్రింట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ సంథింగ్ లైక్ మెసేజ్ అలాంగ్ ఫంక్షన్స్. మనం ఎఫ్ స్ట్రింగ్ చూసాం కదా ఇందాక, సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ప్రింట్ చేయడానికి అది దట్స్ ఇట్. సో ఇంకోటి వచ్చేసి ఇప్పుడు ఆర్డర్ కాల్ చేద్దాం. ఆర్డర్ కాల్ చేసి ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే సింపుల్ గా నాకు పిజ్జా కావాలి, స్ట్రింగ్స్ లో 1 సెకండ్ పిజ్జా కావాలి. దాంతో పాటు ఏం కావాలంటే దాని టాపింగ్స్ వచ్చేసి దాన్ని మొదలుద్దాం. ఎక్స్ట్రా స్పైసీ కావాలి, నాకు సాస్ కావాలి. సో ఇలా ఉన్నాయి ఓకేనా. పిజ్జా ఎక్స్ట్రా స్పైసీ సాస్. ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం చూడండి, యాస్టిక్ అని పెట్టి సంథింగ్ ఇచ్చాం వేరియబుల్ నేమ్ లాగా. సో అలా ఇచ్చినప్పుడు అది ఏం చేస్తుంది, యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఎవ్రీథింగ్. లైక్ అది పిజ్జా ఎక్స్ట్రా స్పైసీ సాస్ అని నేను ఇవ్వలేదు ఇక్కడ. అంటే ఐటమ్ నేమ్, ఇట్స్ టైప్ ఆర్ ఎక్స్ట్రా టాపింగ్స్ నేనేం అడగలేదు, కానీ డైరెక్ట్ ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎప్పుడైతే మనం పారామీటర్స్ లో యాస్టిక్ తో రాస్తామో అదేం చేసిద్ది అంటే n నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేసిద్ది. దిస్ ఈస్ మై ఆర్గ్స్. సో కమింగ్ టు అదర్ టైప్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ క్వాక్స్, కీవర్డ్ లెంత్. సో సీ హియర్ ఇది కూడా ప్రాక్టికల్ గా చూద్దాం. ఐ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ డెఫ్ సేమ్ ఐ వాంట్ యూస్ ఆర్డర్ యూస్ చేద్దాం. ఆర్డర్ లో నాకేం కావాలంటే సో హియర్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఈజ్ అప్పుడు మనం ఏం చేసాము, సింగిల్ యాస్టిక్ తో స్టార్ట్ చేసాము, ఇక్కడ డబుల్ యాస్టిక్ తో ఇస్తున్నాం. సో డబుల్ యాస్టిక్ తో ఇచ్చినప్పుడు నాకేమైందంటే సేమ్ అలాగే ఐటమ్స్, సారీ నాట్ ఐటమ్. సో ఐ వాంట్ టు డూ వన్ థింగ్, ఆర్డర్ కాబట్టి ఏమని పెడదాం, ఐటమ్ టైప్స్. సో రిటర్న్ ఏం చేద్దామంటే వెయిట్. సో ఇక్కడ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చేసి ఈ క్వాక్స్ లో రాస్తున్నప్పుడు మనకి అవుట్పుట్ వచ్చేది కీ వాల్యూ పేర్స్ లో వస్తుంది. లైక్ డిక్షనరీలో ఏం చెప్పాను నేను, ఒక డిక్షనరీ క్రియేట్ చేస్తాం మనం, సింటాక్స్ దాన్ని డిక్ట్ అని ఒకటి క్రియేట్ చేయాలంటే నేను ఓపెన్ పారాంథసిస్ చేసి దాంట్లో ఒక కీ ఇవ్వాలి. ఫస్ట్ ఒక కీ ఇచ్చి దానికి రెస్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఇవ్వాలి. సో అలా ఇస్తున్నాం కదా. సిమిలర్ గా ఇది కూడా ఆ ఇచ్చే అవుట్పుట్ మనకి రిటర్న్ ఇచ్చే అవుట్పుట్ ఎలా చేసిద్ది అంటే కీ కామా వాల్యూ పేర్స్ లో ఇచ్చిద్ది. సో దానికోసం మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే సింపుల్ థింగ్ ఇస్ ఫర్ లూప్ ఒకటి యూస్ చేసుకుని ఫర్ కీ కామా వాల్యూ ఇలా అని రాసుకోవచ్చు. లేకపోతే కీ వాల్యూ అని ఎలా రాయాలా సార్ అంటే కాదు, ఫర్ ప్రోడక్ట్ కామా ఇట్స్ రేట్ ఇన్ దేంట్లో ఉన్నాయి అవి ఐటమ్ టైప్స్ లో ఉన్నాయి. సో ఐటమ్ టైప్స్ డాట్ ఐటమ్స్ అనేది ఒక మెథడ్. సో ఈ డిక్షనరీస్ వచ్చినప్పుడు క్లియర్ గా మాట్లాడుకుందాం. సో ఈ కేసులో ఇలా చూడండి, నేనేం చేద్దాం అనుకున్నాను అంటే ప్రింట్ ప్రోడక్ట్ ఒకటి దాని రేట్ ఒకటి ప్రింట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. దట్స్ ఇట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సింప్లీ కాల్ ఇట్. చూడండి ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ ఏం చేసాం, ఇక్కడ కొటేషన్స్ లో పెట్టి ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేసేసాం. ఇక్కడ నేనేం చెప్పా, ఇది కీ కామా వాల్యూ పెయిర్స్ లో తీసుకునేది. ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా అలాగే కన్సిడర్ చేసేది. ఫస్ట్ నాకేం కావాలంటే ఐటమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు పిజ్జా కావాలి కామా దీని టాపింగ్స్ ఏం కావాలంటే ఎక్స్ట్రా సాస్. సో ఇలా నేను ప్రింట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఐటమ్ పిజ్జా టాపింగ్స్ వచ్చేసి దీని టాపింగ్స్ వచ్చేసి ఇలా రావాలి. సో ఇది చూడడానికి అంత బాగాలేదు కాబట్టి మనం ఏం చేద్దామంటే లెట్ మీ డు వన్ థింగ్, దట్స్ ఇట్. సో ఫార్మాటెడ్ స్ట్రింగ్ లో ఏమైనా రాద్దామా, టాపింగ్స్ తీసేసి మనం ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ రేట్ ఇద్దాం డైరెక్ట్. దాని రేట్ ఏంటంటే రేట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 8. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ప్రోడక్ట్ రేట్. సో దట్స్ ఇట్. ఇక్కడ చూడండి నాకు రేట్ పిజ్జా వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్. సో ఓకే ఫార్మాటెడ్ స్ట్రింగ్స్ ఇస్తున్నప్పుడు ప్రోడక్ట్ ఐటమ్. ఓకే లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్ ఫార్మాటెడ్ స్ట్రింగ్స్ అప్ టు నౌ. సింపుల్ గా మనం
అదే రాద్దాం. సో హియర్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ప్రోడక్ట్ కామా రేట్ సేమ్ అలాగే పెడుతున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు బాగుంది. సో ఐటమ్ వచ్చేసి పిజ్జా కావాలి నాకు, రేట్ వచ్చేసి 800. సో దట్స్ ఇట్. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ మై క్వాక్స్. సో అయిపోయాయి కదా. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఫంక్షన్స్. సో లెట్ మీ సీ గైస్ ఫంక్షన్స్. సో అప్ టు నౌ వీ హావ్ సీన్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఇప్పటిదాకా మనం ఏం చేసామంటే వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నాం, డెఫ్ అనే కీవర్డ్ ఒకటి. సో కీ టేక్అవేస్ ఇస్తాను రాస్తాను, అది చూడండి ఒకసారి. కీ పాయింట్స్ లా పెడతాం. సో డస్ ఇట్ మేక్ సెన్స్? ఐ థింక్. సో కీ పాయింట్స్ అని పెడుతున్నాను ఇక్కడ చూడండి. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి వీ కెన్ ఓన్లీ కాల్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ దెమ్. దట్స్ ద సింపుల్ థింగ్, ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ వచ్చేసి వీ హ్యావ్ టు పాస్ same number of arguments for our given. So our given parameters, ఎన్ని parameters అయితే ఇస్తామో అన్ని arguments రాయాలి. థర్డ్ థింగ్ ఈజ్ వీ హ్యావ్ మేజర్లీ ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి we discussed. పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్, ఇది సపరేట్ గా రాస్తాను, వీ హ్యావ్ థింగ్ లైక్ ఆర్గ్స్ అండ్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఫంక్షన్స్. సో ఇవి కీ పాయింట్స్, ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫంక్షన్స్ రాసేటప్పుడు సింటాక్స్ కూడా చెప్పాను కదా, డెఫ్ అనే కీవర్డ్ తో స్టార్ట్ చేయాలి మీరు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఫంక్షన్స్ గైస్. సో కమింగ్ టు నెక్స్ట్ టాపిక్, వీ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ లిస్ట్. ఫస్ట్ క్రియేషన్ ఆఫ్ లిస్ట్ చూపిస్తాను, తర్వాత మీరు చూడండి. సో లిస్ట్ అనేది నిన్న డిస్కస్ చేసాం, ఓన్లీ బేసిక్స్ చెప్పాను నేను. ఆ లిస్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నాం, ఫస్ట్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో ఇవ్వాలి. ఏది ఇచ్చినా మనం స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో అది లిస్ట్ అని కన్సిడర్ చేస్తుంది. సో కమింగ్ టు లిస్ట్, ఇది వచ్చేసి దీంట్లో ఏం స్టోర్ చేసిద్ది అంటే ఎవ్రీ డేటా టైప్ స్టోర్ చేసిద్ది. లైక్ ఒక న్యూమరికల్ వాల్యూ కానీ, ఒక ఫ్లోట్ వాల్యూ కానీ, ఒక స్ట్రింగ్ వాల్యూ కానీ, నెక్స్ట్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఒక కాంప్లెక్స్ వాల్యూ కానీ. సో ఎవ్రీ డేటా టైప్ స్టోర్ చేస్తుంది. అది ప్రింట్ చేస్తే నాకు డెసిమల్ లిటిల్ సారీ 1 second t4 plus is it expecting this in. సో ఓకే, దట్స్ ఇట్. అంటే ఎవ్రీ డేటా టైప్ అనేది అది కన్సిడర్ చేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ అవర్ థింగ్ ఈస్ దిస్ ఈస్ క్రియేషన్ ఆఫ్ లిస్ట్. స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ తో క్రియేట్ చేయాలి మనం. సో లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్. మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే లూప్స్ యూజ్ చేద్దాం. లైక్ ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసి ఈ లూప్ లో లైక్ ఈ లిస్ట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఐటర్ చేయొచ్చో లేదో చూద్దాం. ఫర్ ఏం చెప్పాను, ఇదేం చేసేది, ఫర్ తర్వాత మనం ఒక వేరియబుల్ నేమ్ రాయాలి. దట్ ఈస్ మై ఫర్ లూప్ వేరియబుల్. ఫర్ దట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ ఐటమ్ ఇన్. దేంట్లో ఉన్నాయి, లిస్ట్ లో ఉన్నాయి. ఏం చేస్తున్నా, ప్రింట్ ఐటమ్ ని ప్రింట్ చేయాలి. సో ప్రింట్ చేస్తున్నప్పుడు నాకేం కావాలంటే ఒక లైన్ బ్రేక్ కావాలి. అండ్ సో ఎప్పుడు అవుతుంది 12, 13.0, STR 34.9 ఇవి సింపుల్ గా ప్రింట్ అవుతున్నాయి. అంటే ఇది ఐటరేట్ చేయొచ్చు లిస్ట్ అనేది. నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి యాక్సెసింగ్ చూద్దాం. ఒక కీ పాయింట్ నిన్న నేను రిపీట్ చేసి 2-3 times చెప్పాను. ఏమని చెప్పాను, లిస్ట్ లో కానీ, టపుల్లో కానీ, సెట్ లో కానీ, ఏ సీక్వెన్షియల్ డేటా టైప్ లో అయినా కానీ మీరు ఏం చేయాలంటే యాక్సెసింగ్ కానీ, ఇండెక్సింగ్ కానీ, స్లైసింగ్ కానీ ఏదైనా చేయాలంటే స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో మెన్షన్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఆ వేరియబుల్ నేమ్ రాయాలి. లైక్ ఐడెంటిఫైర్ నేమ్ రాసి స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసి దాని లోపల మీరు ఏం చేయాలి చూడండి. ఇప్పుడు ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఉంటాయి కదా, ఇండెక్స్ నెంబర్స్ అంటే సో ఎవ్రీ సీక్వెన్షియల్ డేటా టైప్స్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఇట్ సెల్ఫ్ గివ్ సమ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్. సో 0 అనే పొజిషన్ లో 12 ఉంది. లెట్ మీ చెక్ 1 time. సో 12 ఉంటుంది. 1 అనే పొజిషన్ లో 13.0, 2 అనే పొజిషన్ లో STR ఉంటుంది, 3 అనే పొజిషన్ లో 34.9 అయి ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ మై యాక్సెసింగ్. So this is accessing. And second thing I want to do, let me try one thing and check. So perhaps you mean, so let me do one thing. ఇది ఒక వేరియబుల్ స్టోర్ చేద్దాం, is equal to. సో దట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు ఇండెక్సింగ్ చూద్దాం, ఇండెక్సింగ్ ట్రై చేద్దాం ఒకసారి. సో ఇండెక్సింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ యాక్సెసింగ్ అన్న ఇండెక్సింగ్ అన్న ఒకటే. సి బిఫోర్ మూవింగ్ టు ఇండెక్సింగ్ అండ్ స్లైసింగ్ ఐ వాంట్ టు గివ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ నోట్, ఇండెక్సింగ్ వర్సెస్ స్లైసింగ్. సో ఇండెక్సింగ్ వర్సెస్ స్లైసింగ్ వచ్చేసరికి ఏముంది అంటే ఫస్ట్ ఇండెక్సింగ్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే when we want to access individual element then we can simply use indexing అనేది యూజ్ చేయొచ్చు. కమింగ్ టు అదర్ థింగ్ ఇస్ స్లైసింగ్. ఏంటంటే స్లైసింగ్ ఎలా ఉండేది అంటే when we want to access some sequence of elements from అవసరం లేదు, when we want to access some sequence of elements then we can use slicing. సో దిస్ ఈస్ మేజర్ డిఫరెన్స్. ఇది ఇంటర్వ్యూస్ లో కూడా ఎక్కువ అడుగుతారు. సో చూడండి స్లైసింగ్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ నేను పారామీటర్స్ కూడా ఇచ్చేస్తాను. లెట్ మీ జూమ్. సో హియర్ సి పారామీటర్స్ ఎలా ఉంటాయంటే దీంట్లో స్లైసింగ్ లో వచ్చేసరికి స్టార్ట్, స్టాప్, స్టెప్ ఇలా ఉంటాయి. ఈ 3 ఉంటాయి. సో మనకు ఫర్ లూప్ లో రేంజ్ చూసాం కదా, రేంజ్ లో కూడా ఎలా ఉన్నాయి మనకి ఫర్ లూప్ లో రేంజ్ చెప్పుకున్నప్పుడు దాంట్లో కూడా అలాగే ఉంటాయి. స్టార్ట్, కామా, కామా. సో ఇలా చూసాం రేంజ్ ఫంక్షన్ లో ఇలా ఉంటాయి. మీరు ఇప్పుడు
ఆన్సర్ చెప్పండి నాకు, లెట్స్ సే గెస్ చేసి చెప్పండి, ఆర్ ఐ విల్ గివ్ సమ్ టైమ్ ఫర్ ఇట్. సో స్టార్ట్ స్టాప్ స్టెప్ అన్నాను కదా, ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ 0 అండ్ ఐఎమ్ పాసింగ్ ఇట్ టు 3 దాకా కావాలన్నాను. సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ నౌ? సో అవుట్పుట్ ఏమొచ్చిందో చూడండి, 12, 13.4 STR, ఆ 3 వచ్చాయి. సో లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ సంథింగ్ లైక్ 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి నాకు 4th ఎలిమెంట్ దాకా కావాలన్నాను. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందో చూడండి, ఎవ్రీథింగ్ వచ్చింది 12. సో ఇక్కడ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఎలా వస్తున్నాయంటే 12 కి 0 ఉంది, 13.0 కి 1, STR కి 3, 34 ప్లస్ 9i కి 4. సో ఇలా ఉన్నాయి. 4 రాస్తే నాకు ఎవ్రీథింగ్ యాక్సెస్ అవుతుంది. సో వాట్ ఇఫ్ ఐ రైట్ 0 అని పెట్టి నేను ఇక్కడ ఏం చేశానంటే సెమీకాలన్ పెట్టి లీవ్ చేశాను. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్తుంది. సో ఐ విల్ డూ వన్ థింగ్ గైస్, విల్ జస్ట్ ఓపెన్ మై PPT హియర్. సో జస్ట్ డయాగ్రామాటిక్ వేలో చెప్తే ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో సీ హియర్, స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా. సో చూడండి ఇక్కడ లిస్ట్ అనేది ఏంటంటే, సో a list is in Python is a collection of items, elements that are ordered, changeable, mutable and allow duplicate elements as we saw that. సో నా థింగ్ వచ్చేసి ఇప్పుడు నేనేం చేద్దాం అనుకుంటున్నా అంటే, వేర్ ఈస్ యాక్సెసింగ్. సో ఇక్కడ చూడండి, యాపిల్, ఆరెంజ్, చెర్రీ, యాపిల్, మ్యాంగో అని ఉంది. సో దీనికి ఇండెక్సెస్ ఎలా వస్తాయి నేను చెప్పాను కదా, 0, 1, 2, 3, 4 ఇలా వస్తున్నాయి. దీంట్లోనే మనకి ఏముంటుంది అంటే ఇంకో థింగ్ రివర్స్ ఇండెక్సింగ్ అని కూడా ఉంటుంది. సో స్టార్టింగ్ ఇండెక్సింగ్ 0తో స్టార్ట్ అయితే రివర్స్ ఇండెక్సింగ్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది అంటే -1 తో స్టార్ట్ అయింది. -1, -2, -3, -4 అండ్ -5 అలా వెళ్ళింది. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఏం చేస్తున్నాం మనం, నేనేం చెప్పాను, ఫస్ట్ ఆ వేరియబుల్ నేమ్ రాసి స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసి మీరు ఏమైతే యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నారో దాని ఇండెక్స్ నెంబర్ పాస్ చేయాలి. ఇండెక్స్ నెంబర్ 0 రాసినప్పుడు ఇక్కడ అవుట్పుట్ యాపిల్ అని వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ప్రింట్ ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ 2 అంటే ఆ 2 దగ్గర ఏముంది, చెర్రీ అని ఉంది. సో ఆ చెర్రీ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. నెగటివ్ ఇండెక్సింగ్ లో -1 అని రాస్తే మ్యాంగో అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇండెక్సింగ్ లో ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్ అనేది యాక్సెస్ చేస్తున్నాం. సో కమింగ్ టు స్లైసింగ్ చూడండి, సేమ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ సేమ్స్ ఉంటాయి, 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3 అలా ఉన్నాయి. స్లైసింగ్ ఏమని చెప్పాను, స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎండింగ్ పాయింట్ ఇవ్వాలి. సో స్టార్టింగ్ వచ్చేసి 1 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేయమన్నాను. సో 1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ మై 20తో స్టార్ట్ అయ్యి 4 దాకా వెళ్ళమన్నాను. 4 వేర్ ఇస్ 4, 50 దాకా వెళ్ళాలి. కానీ అవుట్పుట్ చూడండి ఇక్కడ ఏమొచ్చిందో, 20, 30, 40 వచ్చింది. సో నిన్న క్లాస్ లో నేను లిస్ట్ గ్లిమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమని చెప్పాను, స్టార్ట్ స్టాప్ ఉంటాయి కదా, స్టాప్ దగ్గర మీరు ఏదైతే రేంజ్ ఇస్తారో ఆ రేంజ్ ని ఎక్స్క్లూడ్ చేసిద్ది అది. ఇక్కడ నేను ఏమి ఇచ్చాను, 4 ఇచ్చాను. సో 4 యాక్చువల్ గా నాకేం రావాలి, 50 అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి. కానీ అక్కడ ఏం చేసింది, ఆ 15 అది ఎక్స్క్లూడ్ చేసింది. ఇట్ ఈస్ డిఫాల్ట్ బై పైథాన్ నేచరే అది. సో అదేం చేస్తుందంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్ తీసుకుంటుంది, ఎండింగ్ పాయింట్ దాకా వెళ్ళి ఆ ఎండింగ్ పాయింట్ ని తీసేసి దాని ముందు ఎలిమెంట్ అనేది నాకు ఇస్తుంది అవుట్పుట్ లో. చూడండి ఇక్కడ 10, 20, 30, 40 ఇచ్చింది. సారీ 1 నుంచి స్టార్ట్ చేసాం కదా, 20, 30, 40 ఇస్తుంది. సేమ్ ఇదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మనం ఇక్కడ చెప్పుకుందాం. సో ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ లిస్ట్ 10, 20. సో ఇలా చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ స్లైసింగ్ చూద్దాం. ఇండెక్సింగ్ తెలిసింది కదా, ఇండెక్సింగ్ అంటే ఏం లేదు, నాకు సెకండ్ ఎలిమెంట్ కావాలంటే అది ప్రింట్ చేస్తే 30 అని వస్తుంది. ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్ ని నేను యాక్సెస్ చేయాలంటే స్లైసింగ్ లో ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ స్టార్ట్ పాయింట్ రాస్తున్నాను. సో స్టార్ట్ అంటే నాకు 20 దగ్గర నుంచి 1 ఇండెక్స్ అంటే అక్కడి నుంచి నాకు ఎక్కడ దాకా కావాలంటే కౌంట్ చేయండి ఒకసారి, 1, 2, 3, 4, 5. 5 అంటే నాకు 4 అని ఇస్తున్నా. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్, 20, 30, 40. యాక్చువల్ గా 4 వాల్యూ 50, కానీ అది ఏం చేసింది, ఎక్స్క్లూడ్ చేసింది. నాకు అది కూడా కావాలంటే అయితే 2 వేస్ ఉన్నాయి, +1 అని రాసినా అది ఇస్తుంది, లేకపోతే డైరెక్ట్ ఇక్కడ 5 అని రాసినా అది ఇస్తుంది. సో ఇక్కడ యాక్చువల్ గా నాకు ఇండెక్స్ నెంబర్స్ తో కౌంట్ చేస్తే 5 వాల్యూస్ లేవు. 10 అనేది 0 అయినప్పుడు 20 అనేది 1, 30 అనేది 2, 40 అనేది 3, 4. కానీ నేను 5 రాసిన యాక్సెప్ట్ ఎందుకు చేస్తుందంటే 5 దాకా వెళ్తుంది, కానీ 5 యాక్సెప్ట్ చేయదు కదా. 5 ముందు వాల్యూ ఏంటి, 4 నాకు అది ఇస్తుంది. సో అయితే 2 వేస్ లో రాసుకోవచ్చు. సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి ఒకసారి ఇంకోటి చూద్దాం, ఇండెక్సింగ్ లోనే పార్ట్ స్లైసింగ్ లోనే ఇంకోటి, నాకు సెకండ్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. 2 ఇండెక్స్ నెంబర్ స్టార్ట్ అవ్వడం అంటే ఏంటి, అది 2 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలంటే 30 ప్లేస్ లో నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఎక్కడ దాకా వెళ్ళాలంటే 4 దాకా వెళ్ళమన్నాను. సో అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది నాకు చెప్పండి. సో 2 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలంటే ఇండెక్స్ నెంబర్ 2 ఎక్కడ ఉంది, 30 దగ్గర ఉంది. నేనేమో ఎక్కడ దాకా వెళ్ళమన్నాను, 4 దాకా వెళ్ళమన్నాను, అంటే 50 దాకా వెళ్ళాలి. అంటే 30, 40 అనేది నాకు అవుట్పుట్ వచ్చింది. సో దట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే రివర్స్ ఇండెక్సింగ్ లో కూడా ఒకసారి ట్రై చేద్దాం. చూడండి ఇప్పటిదాకా నేను స్టెప్ ఫంక్షన్ యూస్ చేయలేదు, ఇప్పుడు చూస్తాడు స్టెప్ ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తాను, అది చూడండి. ఇప్పటిదాకా మనం ఓన్లీ స్టార్ట్ స్టాప్ తోనే చూస్తున్నాం ఇప్పటిదాకా. నేనేం చేస్తానంటే ఇప్పుడు 0 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలన్నా, 0 నుంచి అంటే 10 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అది ఎక్కడ దాకా వెళ్ళాలంటే 3 దాకా అన్నా. వాట్ ఈస్ మై వాల్యూ ఆఫ్ 3, ఇండెక్స్ నెంబర్ 3 లో ఏముంది, 40 ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ వెల్. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే రివర్స్ లో ఇద్దాం. సో మైనస్ ఇక్కడ పైన రాసేస్తాను, 50 ప్లేస్ లో -1 ఉండిద్ది, 40 ప్లేస్ లో -2, ఇది -3, ఇది -4, ఇది -5. నాకేం కావాలంటే -4 దగ్గర నుంచి కావాలి వాల్యూస్. -4 దగ్గర నుంచి -1 దాకా రావాలి.
ఇప్పుడు ఏమొస్తున్నాయి చూడండి, 20, 30, 40. దేనికి వస్తున్నాయి ఇవి? -4 వాల్యూ ఏంటి? ఇది -1, -2, -3, -4 అంటే 20. 20 ఇస్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్. స్టార్టింగ్ పాయింట్ లో 20 ఉంది. సెకండ్ వచ్చేసి ఎండింగ్ పాయింట్ నేను ఏమి ఇచ్చాను? -1 ఇచ్చాను, అంటే 50. అది ఇంక్లూడ్ చేసుకునిద్దా? చెయ్యదు, దాన్ని స్కిప్ చేసిద్ది. నాకు ఆ వాల్యూ కూడా కావాలంటే నేను ఇలా రాసుకోవచ్చా? నో, ఇది ఎంప్టీ స్ట్రింగ్ ఇస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. అప్పుడు అది కూడా కావాలంటే మనం ఏం చేయొచ్చు? ఈ -1 తీసేస్తే అది ఇంక్లూడ్ చేస్తుంది. బికాస్ ఇప్పుడు చూడండి, మెయిన్ థింగ్ వచ్చేసి ఇక్కడ కామెంట్స్ లో పెడుతున్నా, మీరు లిస్ట్ అని పాస్ చేసిన తర్వాత సెమికాలన్ పెట్టేస్తే ఇటువైపు ఏం రాయలేదు అంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్ లో ఏం రాయకపోతే అది ఎలా కన్సిడర్ చేసిద్ది అంటే ఫ్రమ్ వెరీ ఇనీషియల్ ఎలిమెంట్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఇక్కడ ఎండింగ్ పాయింట్ లో మీరు ఏం రాయకపోతే ఎట్ ద వెరీ ఎండ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ అనేది అది వెళ్తుంది. సో వెరీ ఎండ్ అంటే చివరి దాకా వెళ్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది కామెంట్ అవుట్ చేద్దాం. నాకు ప్రతి ఎలిమెంట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏం రాయలేదు కాబట్టి స్టార్టింగ్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అది ఎండింగ్ దాకా వెళ్ళింది. సో దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ హౌ దిస్ ఈస్ వర్కింగ్. అంటే ఇక్కడ ఎలా వర్క్ చేస్తాయండి ఇవి? నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ అయినా చేయొచ్చు, పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ అయినా ఇవ్వచ్చు. స్టెప్ ఫంక్షన్ చూడండి, లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్. నేనేం చేస్తున్నా అంటే 0తో స్టార్ట్ అయ్యి ఎవ్రీథింగ్ ఎండ్ దాకా వెళ్ళాలన్నా, లైక్ ఎండ్ అంటే 5 ఇస్తున్నా. స్టెప్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ రాసేటప్పుడు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, స్టెప్ ఫంక్షన్ మీరు 2 అని రాస్తే ఒక వాల్యూ స్కిప్ చేసిద్ది. స్టెప్ వాల్యూ 3 అని రాస్తే 2 వాల్యూ స్కిప్ చేసిద్ది. స్టెప్ వాల్యూ 4 అని రాస్తే 3 వాల్యూ స్కిప్ చేసిద్ది. లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్, నేను 3 అని రాస్తాను. అంటే 3 రాసినప్పుడు నాకేమైందంటే 2 వాల్యూ స్కిప్ చేసిద్ది. 0 నుంచి 5 అంటే 10, 28, 30, 40, 50 అన్ని రావాలి. వస్తున్నప్పుడు ఏం చేయాలి? 2 వాల్యూ స్కిప్ చేయాలి. చూడండి, 10 ప్రింట్ చేసింది, 20, 30 లైక్ స్కిప్ చేసి 40కి వెళ్ళింది. వాట్ ఇఫ్ ఐ రైట్ 2 హియర్? 2 రాస్తే ఏం చేసిద్ది? అప్పుడు ఒక్కొక్క వాల్యూ స్కిప్ చేసిద్ది. 10, 20, 30, 40లో ప్రింట్ చేస్తే అవుట్పుట్ నాకు ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది? 10తో స్టార్ట్ అయింది, 20 స్కిప్ చేసి 30కి వెళ్ళింది, 40 స్కిప్ చేసి 50కి వెళ్ళింది. సో దట్స్ ఇట్. దిస్ ఈజ్ హౌ స్లైసింగ్ అండ్ ఇండెక్సింగ్ ఇస్ వర్కింగ్. సో దీంట్లో కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి, ఆ మెథడ్స్ చెప్తాను, ఇంపార్టెంట్ మెథడ్స్. చూడండి, ఫస్ట్ నా లిస్ట్ తీసుకుందాం, ఒకసారి లిస్ట్ ప్రింట్ చేద్దాం. ఇది నా లిస్ట్. దీంట్లో లిస్ట్ అంటే ఏంటి? బై నేచర్ గా లిస్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మై ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. అంటే ఒక ఆర్డర్ లో ఉంటాయి, అంటే ఇండెక్స్ నెంబర్ ని బేస్ చేసుకొని ఉంటాయి. దట్స్ ఇట్. సో ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక లిస్ట్ ఉంది కదా, దానికి కొన్ని మెథడ్స్ ఉంటాయి లిస్ట్ లో. ఫస్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి ఆ లిస్ట్ ఇక్కడ ప్రింట్ చేశాను కదా, లెట్ మీ డు వన్ థింగ్, ప్రతిసారి లిస్ట్ ప్రింట్ చేస్తాను, ఇంకొక డిఫరెన్స్ లైవ్స్ అవుతుంది. ప్రింట్ రాసినప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నానంటే ప్రింట్ ఎల్ డాట్ అపెండ్ మెథడ్. అపెండ్ ఈజ్ వన్ మెథడ్ ఇన్ లిస్ట్. అపెండ్ ఏం చేసిద్ది అంటే ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ ఇది తీసుకెళ్లి మనం రాస్తున్న ఎలిమెంట్ ని పారామీటర్ లెట్స్ సే 20 రాశాను అనుకోండి, ఈ 20ని తీసుకెళ్లి లిస్ట్ లో లాస్ట్ ప్లేస్ లో ప్లేస్ చేసిద్ది. సో 1 సెకండ్, లిస్ట్ ని ప్రింట్ చేయాలి నేను దీనికి. సో 20 ప్రింట్ లో తీసేద్దాం. సో ఇక్కడ చూడండి, 20 అనేది నాకు ఎట్ ద లాస్ట్ పొజిషన్ లో అది ఉంది. సో ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ 30 అంటే ఆ 30ని యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? 30 అనేది వస్తుంది. అంటే అపెండ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఎట్ ద వెరీ లాస్ట్ కి వెళ్తుంది. సో అలాగే నాకు ఇక్కడ ఏముందంటే ఇన్సర్ట్ ఉంది. ఇన్సర్ట్ ఏం చేసిద్ది అంటే దీంట్లో మనం ఇండెక్స్ నెంబర్ పాస్ చేయాలి. ఇండెక్స్ నెంబర్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటంటే లెట్స్ సే ఫస్ట్ నా లిస్ట్ చూద్దాం ఇక్కడ. సో ఇక్కడ కూడా ఈ వాల్యూస్ ఒకసారి మారుస్తున్నాను. సో చూడండి, నా యాక్చువల్ లిస్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అపెండ్ చేసిన తర్వాత 10, 20, 30, 40, 50 అండ్ 30 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇస్తున్నాను కదా, ఈ పారామీటర్ వచ్చేసి నేను ఎన్నో ఇండెక్స్ నెంబర్ ప్లేస్ లో కావాలని ఇస్తున్నా. లెట్స్ ఇక్కడ 2 అని అంటే 0, 1, 2 అంటే 30 ప్లేస్ లో 8 అని రాయమంటున్నాను నేను. సో ఇప్పుడు నాది ప్రింట్ చేస్తే చూడండి ఏమవుతుందో, 10, 20 సెకండ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ లో 8 అనేది ప్రింట్ అయింది. వాట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రైట్ ఫోర్త్ ఇండెక్స్ నెంబర్ అంటే ఏది? 0, 1, 2, 3, 4 ఈ 50 ప్లేస్ లో 8 రాశాను నేను. 0, 1, 2, 3, 4 చూసారా, ఇక్కడ వచ్చింది అది. సో దట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు పాప్ ఏం చేసిద్ది అంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ అపెండ్ ఏం చేస్తుంది? అట్ ద వెరీ ఎండ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ అది ఎలిమెంట్ ని యాడ్ చేస్తుంది. సేమ్ అలాగే పాప్ ఏం చేసిద్ది అంటే ఎలిమెంట్ ని తీసేసిద్ది. 30 అనే ఎలిమెంట్ ఈ చివర్లో ఉంది కదా, దాన్ని తీసేసాము మనం. నెక్స్ట్ రిమూవ్ వచ్చేసి డైరెక్ట్ ఎలిమెంట్ ని పాస్ చేయాలి మనం. ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఎలిమెంట్ ని పాస్ చేయాలి ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటంటే మన లిస్ట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్. సో డైరెక్ట్లీ ఎలిమెంట్ పాస్ చేయాలంటే నేను 20 పాస్ చేస్తాను. లెట్స్ 20 పాస్ చేసి లిస్ట్ ని ప్రింట్ చేద్దాం. 20 అనేది ఉండదు లిస్ట్ లో, 20 అనేది తీసేసింది, రిమూవ్ చేసింది. ఇండెక్స్ అంటే లెట్స్ చూడండి, నాకు 10 అనేది ఎన్నో ఇండెక్స్ నెంబర్ ప్లేస్ లో ఉంది? 0లో. ఇప్పుడు ఎల్ డాట్ ఇండెక్స్ ఏం చేసిద్ది అంటే ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క ఇండెక్స్ నెంబర్ ని రిటర్న్ చేసిద్ది. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్. సో వాట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ 30? అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది? 0, 1, 2 సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉంది కాబట్టి 2 వచ్చింది. కౌంట్ ఏం చేసిద్ది అంటే దీంట్లో లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్, 8 అనేది 2 టైమ్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఇలాంటి డ్యూప్లికేషన్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కోసం చెక్ చేయాలంటే సో సి వాట్ ఇఫ్ ఐ పాస్ 8 హియర్? ఎన్నిసార్లు ఉంది నా ఇచ్చిన లిస్ట్ లో 8 అనేది? 1 and 2 టైమ్స్ ఉంది. సో ఈ 2 అనేది అవుట్పుట్ లో ఇస్తుంది అది.
సో దిస్ ఈస్ కౌంట్ మెథడ్. సో ఆల్ దిస్ ఇప్పటిదాకా మనం చెప్పుకున్నది ఇది కౌంట్, సార్ట్ అంటే ఏం చేసిద్ది అంటే నెంబర్స్ ని సార్ట్ చేసిద్ది. We have something like important combo. Should like see here, not that combo. Copy is there. One important thing. ఇది చెప్పేసి లిస్ట్ మెథడ్స్ మనకు కంప్లీట్ అయిపోతాయి. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఇంపార్టెంట్ మోస్ట్లీ యూజ్డ్ లిస్ట్ మెథడ్స్. సో వాట్ ఆర్ దట్? అపెండ్, ఇన్సర్ట్, పాప్, రిమూవ్, ఇండెక్స్ అండ్ కౌంట్. సో హియర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ కాపీ. సి ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ టూ లిస్ట్ 1 అని దాంట్లో 23, 45, 67 పెడుతున్నా. సో లిస్ట్ 2 వచ్చేసి 64, 53, 43 పెడుతున్నా. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్. డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ రాకుండా ఆ లిస్ట్ నే కాపీ చేసేస్తా. ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం, ఫస్ట్ లిస్ట్ 2లో లిస్ట్ 1లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని కాపీ చేసాం. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే లిస్ట్ 2 ప్రింట్ చేస్తా. మీకు చూడండి ఐడియా వచ్చింది. 23, 45, 67 అనేది అది ప్రింట్ అయింది. ఇప్పుడు నాకేమనిపించింది అంటే ఐ వాంట్ టు మాడిఫై వన్ థింగ్ ఇన్ లిస్ట్ 2. లిస్ట్ 2లో నేనేం చేద్దాం అనుకున్నా అంటే 0 ఇండెక్స్ ప్లేస్ లో లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్. నాకు 64 పెడదాం. సో ఇక్కడ ఏం చేసిందంటే LI2. ఇప్పుడు 64, 45, 67 ఇక్కడ దాకా బాగానే ఉంది. అంటే మనం లిస్ట్ 2లోనే కదా సార్ యాడ్ చేసిందంటే లిస్ట్ 1 చెక్ చేయండి ఒకసారి. లిస్ట్ 1లో కూడా అది రెప్లికేట్ అయింది. చూడండి ఫస్ట్ మనం ఏం చేసాం, నా లిస్ట్ 1 ఏంటి ఇక్కడ 23, 45, 67 కదా, అది కాపీ చేసుకున్నా లిస్ట్ 2లో. చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే నేను లిస్ట్ 2లో ఏదైనా ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తే అది లిస్ట్ 1లో రెప్లికేట్ అవుతుంది. సో అలా అవ్వకూడదు. అంటే మెయిన్ థింగ్ వచ్చేసి ఈ ప్రెసెంట్ ఎగ్జాంపుల్కి అయితే ఓకే, కానీ మీరు ఫ్యూచర్ లో చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఏదైనా కాపీ చేయాలంటే డైరెక్ట్ కాపీ చేయమాకండి. యూ హ్యావ్ టు డూ షాలో కాపీ. సో షాలో కాపీ ఇన్ ద సెన్స్ ఏం చేస్తారంటే డాట్ కాపీ అని పెట్టండి. డాట్ కాపీ మెథడ్ అని పెడితే ఇప్పుడు యాక్సెస్ అవ్వదు. సో 23, 45, 67 ఉంది కదా, అది సిమిలర్ గానే ఉన్నాయి. ఒకవేళ నేను ఇప్పుడు లిస్ట్ 2 ప్రింట్ చేస్తే అక్కడ రెప్లికేట్ అవుతుంది, కానీ నా మెయిన్ లిస్ట్ లోకి రావట్లేదు అది. ఓకేనా? దట్స్ ఇట్. దిస్ ఈస్ కాపీ మెథడ్ అండ్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ సార్ట్ అంటే సింపుల్ అబ్బా, అది జస్ట్ మార్క్స్ ని సార్ట్ చేసి ఇస్తుంది. హియర్ ఐ హావ్ లిస్ట్ రైట్ LI1 సార్ట్. సో దీంట్లో పారామీటర్స్ ఏం అక్కర్లేదు. ప్రింట్ టు ఐ నీడ్ టు ప్రింట్ ఇట్ డైరెక్ట్ లిస్ట్ ప్రింట్ చేయాలి. 1 సెకండ్. సో ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ నన్. సో ప్రింట్ అవసరం లేదు. నన్ను ఎందుకు వస్తుందంటే ప్రతిసారి అక్కడ నన్ను అనేది మనం ప్రింట్ లో రాస్తున్నాం, అక్కడ డైరెక్ట్ ఫంక్షన్ ని ప్రింట్ లో రాస్తున్నప్పుడు అది నన్ను అని పాస్ చేసింది. ఇప్పుడు లిస్ట్ 1 అనేది ప్రింట్ చేద్దాం. 23, 45, 60 మనం సార్టింగ్ లోనే ఇచ్చాం అది. లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే చిన్న నెంబర్. సో 12, 23, 67 అంటే ఏమవుతుంది, సార్ట్ అయి వస్తుంది లిస్ట్ 1 అనేది. అర్థమైంది కదా? సార్ట్ మెథడ్ ఇలా యూజ్ అయింది. సో వీ హ్యావ్ అనదర్ మెథడ్ ఇంపార్టెంట్, రివర్స్ ఐ థింక్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది 67, 23 అండ్ 12 అనేది వస్తుంది. నాకు ఇక్కడ పారామీటర్స్ చూడండి ఏమైనా ఉన్నాయో చూద్దాం. లైక్ డాక్ స్ట్రింగ్ లో చూద్దాం ఇన్ ప్లేస్. సో దట్స్ ఇట్. ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ పారామీటర్స్. సార్ట్ లో ఏమి ఉన్నాయా? సార్ట్ లో రివర్స్ ఉంది. రివర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రై చేద్దాం. రివర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ ఇద్దాం. ఫస్ట్ ఏం ప్రింట్ అవుతుందో చూద్దాం. సి హియర్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఇట్. రివర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అంటే రివర్స్ చేస్తున్నది. సో ఫాల్స్ ఇస్తే మనకి సార్టింగ్ ఆర్డర్ ఇచ్చింది, అంటే అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఇస్తుంది. సో రివర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ అంటే అసెండింగ్ ఆర్డర్, రివర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అంటే డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఇస్తుంది నా లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ లిస్ట్ అండ్ ఇట్స్ మెథడ్స్. చూడండి ఇక్కడ లిస్ట్ ఈస్ మ్యూటబుల్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. టపుల్స్ వచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ దాంట్లోకి వెళ్తున్నాం కదా, అది చెప్తాను మ్యూటబుల్ అంటే ఏంటో. లిస్ట్ ఈస్ మ్యూటబుల్. ఇప్పుడు నో వీఆర్ మూవింగ్ ఇన్ టు అవర్ టపుల్స్. సో టపుల్స్ వచ్చేసి, సో లిస్ట్ కి వచ్చేసి ఏం చేసాం, స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో రాసాం. సేమ్ అలాగే టపుల్ కి ఏం చేస్తామంటే పెరాంథసిస్ లో ఇస్తాం. పెరాంథసిస్ లో మనం ఏం రాసినా అది టపుల్ లా కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఇక్కడ నేనేం చెప్పాను, లిస్ట్ వచ్చేసి మ్యూటబుల్. సో టపుల్ వచ్చేసి ఇందాక మనం ఒకటి చూసాము, అది ఇక్కడ చూపిస్తాను మళ్ళీ ఒకసారి. సో లిస్ట్ అని క్రియేట్ చేసి 12, 43, 64 ఇస్తున్నాను. సో LI ఆఫ్ నేనేం చేస్తున్నానంటే సెకండ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ లో 64 ప్లస్ లో 53 పెడుతున్నాను. ఇప్పుడు లిస్ట్ అనేది చూస్తాను. ఇక్కడ ఏమైంది, 64 ప్లస్ లో నేను 53 పెట్టాను అంటే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, అంటే మాడిఫై చేయడానికి యాక్సెప్టెన్స్ ఇస్తుంది. అదే నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ పెరాంథసిస్ ఇచ్చాను అనుకోండి, అది టపుల్ యాక్సెప్ట్ చేసిద్దా మాడిఫికేషన్ కి, ఎర్రర్ త్రో చేసిద్ది. అంటే ఏమంటుంది, టపుల్ ఆబ్జెక్ట్ డస్ నాట్ సపోర్ట్ ఐటమ్ అసైన్మెంట్, అంటే అది మాడిఫికేషన్ కానీ ఐటమ్ అసైన్మెంట్ కానీ యాక్సెప్ట్ చెయ్యదు. సో ఈ నేచర్ నే మనం ఏమంటామంటే ఇమ్యూటబుల్ అంటాం. అంటే టపుల్ ఒకసారి క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో మాడిఫికేషన్స్ ఏవి మనం చేయలేము, టపుల్ చేసినంత వరకే. అంటే ఒక టపుల్లో ఎలిమెంట్స్ పెట్టి మనం అది టపుల్లో ఇస్తే ఎప్పుడైందంటే అది డేటా సెక్యూరిటీ పర్పస్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. దేనికి మనం ఓన్లీ యాక్సెస్ చేయగలం, మాడిఫై ఏది చేయలేము. సో టపుల్ ఈస్ బెస్ట్ ఫర్ సెక్యూరిటీ పర్పసెస్. సో సీ నెక్స్ట్ థింగ్ హియర్ ఈస్ దిస్ ఈస్ వన్ థింగ్. మ్యూటబుల్ ఇమ్యూటబుల్ అంటే ఇది. సో టపుల్ విత్ డిఫరెంట్ ఒక్క మాడిఫికేషన్ తప్ప టపుల్ లిస్ట్ సేమ్ థింగ్ లా ఫంక్షన్ అవుతాయి.
ఓన్లీ ఒక మోడిఫికేషన్ అనేది చేయలేను. సో సార్ కెన్ వి ట్రై సమ్, లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్. తీసుకుందాం ఎగ్జాంపుల్, ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఇది మొత్తం కామెంట్స్ లో పెడదాం. సో లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్. నేనేం చేద్దాం అనుకుంటున్నా అంటే ఇక్కడ ఈ నెంబర్స్ ఇచ్చాను కదా, ఈ నెంబర్స్ లో ఏమైనా నేను లైక్ యాక్సెస్ చేయొచ్చా? 0 ఇండెక్స్ నెంబర్ అంటే యాక్సెస్ చేయొచ్చు, అంటే యాక్సెసింగ్ ఇస్తుంది. స్లైసింగ్ చేయొచ్చా? 0 to 4 దాకా ఉన్నాయి కాబట్టి 4 ఇస్తే 10, 20, 30 రావాలి నాకు. 10, 20, 30, 40 కూడా వస్తున్నాయి. సారీ, 3 ఇస్తే 10, 20, 30. 0, 1, 2, 3 దాకా ఉన్నాయి. నేను 4 రాస్తే ఏమవుతుంది? 4ని ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తే 3 కదా. సో అందుకు అవుట్పుట్ మొత్తం వస్తుంది. దట్స్ ఇట్. అంటే నేను యాక్సెస్ చేయొచ్చు, స్లైసింగ్ చేయొచ్చు, ఇండెక్సింగ్ చేయొచ్చు. ఏం చేయలేను? మాడిఫై చేయలేను. దట్స్ ఇట్. మిగతావి మొత్తం సేమే. ఈ టపుల్ ఏం చేస్తుంది? డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా అని చేస్తే చేసిద్దరు. సో టపుల్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఓన్లీ ఒక మెయిన్ డిస్సిమిలారిటీ ఇది మాడిఫై చేయడానికి యూజ్ ఉండదు. సో అప్పుడు మాడిఫై చేయడానికి యూజ్ ఉండదు అంటే దీంట్లో మెథడ్స్ కూడా ఉండవు. లైక్ మనం లిస్ట్ లో చూసాం కదా, అపెండ్ అని, ఇన్సర్ట్ అని, పాప్ అని, అవి చూసాం కదా, అవన్నీ దీంట్లో ఫంక్షన్ అవ్వవు. దేనికంటే మాడిఫికేషన్ కి ఇది యాక్సెప్టెన్స్ ఇవ్వట్లేదు. అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే సింపుల్ గా నంబర్స్ డాట్ ఫైండ్ యూజ్ చేద్దాం ఒకసారి. ఫైండ్ మెథడ్ వచ్చేసి ఫైండ్ చేయడానికి. లెట్స్ సే ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ స్ట్రింగ్ ఇద్దాం. ఏమిస్తుంది? టపుల్ ఆబ్జెక్ట్ ఫైండ్ కూడా లేదు. సో ఇండెక్స్, లెట్ మీ ట్రై ఇండెక్స్. ఇండెక్స్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఒక థింగ్ వచ్చేసి ఇండెక్స్. సో సెకండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి లెట్ మీ ట్రై విత్ దిస్ కౌంట్ అనేది యాక్సెప్ట్. కౌంట్ చేద్దాం నంబర్స్. ఓకే, కౌంట్, ఇండెక్స్ రెండు యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్. ఇండెక్స్ లో ఒకసారి అక్కడ లేని ఎలిమెంట్ ఇచ్చి చూద్దాం. లైక్ 40 50 లేదు కదా, దాంట్లో 50 ఉంది లేదు. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది? వాల్యూ ఎర్రర్ ఇస్తుంది. ఒకసారి కౌంట్ లో ట్రై చేద్దాం. 50 అంటే చూడండి, ఇక్కడ ఇండెక్స్ కి కౌంట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇది ఇంటర్వ్యూలో ఎక్కువ అడుగుతారు క్వశ్చన్. సో దేనికంటే మన టప్పుల్లో ఉన్నవే రెండు, ఇండెక్స్, కౌంట్ అని. ఏమైనా మన టప్పుల్లో లేని ఎలిమెంట్ నేను ఇండెక్స్ లో పాస్ చేస్తే ఏం చేస్తుందంటే వెంటనే ఎర్రర్ త్రో చేసిద్ది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ టపుల్ డాట్ ఇండెక్స్ ఎక్స్ ఈస్ నాట్ ఇన్ టపుల్ అని. కానీ కౌంట్ ఏం చేసిద్ది? సింపుల్ గా 0 రిటర్న్ చేసిద్ది. అంటే వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ సినారియోస్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఫర్ సమ్ ఎలిమెంట్స్ బట్ యూ డోంట్ వాంట్ టు గెట్ ఎర్రర్, దెన్ సింప్లీ యూస్ కౌంట్. లైక్ ఇండెక్స్ అంటే అదేం చేస్తుంది? లేకపోతే ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది, ఉంటే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. 30 అంటే దానికి కౌంట్ ఇస్తుంది. లైక్ ఇండెక్స్ నెంబర్ 2 లో ఉంది. సో దట్స్ ఇట్, దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ టపుల్. సో లెట్ మీ ఇంకా మిగతావన్నీ సేమ్ గైస్, మిగతావన్నీ సేమే ఉంటాయి. ఇప్పుడు చూడండి, టపుల్ ఉంది కదా, నెంబర్స్ అనేది నా టపుల్ కదా, దీంట్లో నేను ఐట్రేట్ చేయొచ్చా సార్ అంటే ఫర్ ఐ ఇన్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్. చూడండి, ఐట్రేట్ కూడా చేయొచ్చు నేను. సో ఎవ్రీథింగ్ మనం లిస్ట్ లో ఏమేమైతే చేస్తామో అవన్నీ టపుల్స్ లో కూడా చేయొచ్చు. దట్స్ ఇట్. సో కమింగ్ టు అదర్ సీక్వెన్షియల్ డేటా టైప్స్, ఇక్కడే దాని ఇంట్రో ఇస్తాను. సెట్ వచ్చేసి మనం ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే కర్లీ బ్రేసెస్ లో రాస్తాం. సి yesterday we have discussed, if we want to create empty set we have to use set constructor. అదర్వైజ్ అదేం చేస్తుంది? సెట్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది యూజ్ చేయాలి. కన్స్ట్రక్టర్స్ అంటే సింపుల్ గా సెట్ అని రాసి పెరాంథసిస్ లో రాస్తాం. ఇక్కడ చూడండి, చూపిస్తాను ఒకసారి. ఇక్కడ సింపుల్ గా నేను ఏం చేస్తానంటే, నేను అనుకుంటున్నా ఏమంటే కర్లీ బ్రేసెస్ లో మనం సెట్ రాస్తాం కదా, ఇలాగే రాసి నేను ఎస్ అనేది రాశాను, అది ఇస్తుంది. టైప్ ఆఫ్ ఎస్ చెక్ చేద్దాం. టైప్ ఆఫ్ ఎస్ అని రాసినప్పుడు యాక్చువల్ గా అయితే కర్లీ బ్రేసెస్ లో రాస్తే అది సెట్, కానీ ఇక్కడ అదేం కన్సిడర్ చేస్తుంది? డిక్షనరీ అనుకుంటుంది. సో దిస్ ఈస్ నాట్ బెస్ట్ థింగ్. అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు? మనం సెట్ కన్స్ట్రక్టర్ అని ఇవ్వచ్చు. అదేం చేసేది? అప్పుడు సెట్ లో ఒక కన్సిడర్ చేసింది. అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎంప్టీ సెట్ దెన్ గైస్ జస్ట్ యూజ్ సెట్ కన్స్ట్రక్టర్, లేకపోతే అది డిక్షనరీలో తీసుకుంటుంది దాన్ని. సో దిస్ ఈజ్ సెట్ లో వచ్చేసి మీకు సెట్ ఈజ్ మ్యూటబుల్. మ్యూటబుల్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటంటే గైస్ జస్ట్ 1 సెకండ్. సో గైస్ దట్స్ ఇట్. సో ఓకే గైస్, ఇక్కడ చూడండి, సెట్ అంటే మ్యూటబుల్ అంటే మోడిఫికేషన్స్ యాక్సెప్టెన్స్ ఉంది, కానీ వన్ మోర్ డ్రాబ్యాక్ ఈస్ బట్ దిస్ ఈస్ అన్ఆర్డర్డ్. అంటే మీరు ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు సెట్ ఇండెక్స్ నెంబర్ 0, 1, 2, 3 అని ఇస్తే సెకండ్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే అది సేమ్ ప్లేసెస్ లో ఇవ్వదు. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? వి కెనాట్ యాక్సెస్ ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్. ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్ ని డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేయలేము. సో యాక్సెస్ కన్నా మనం మోడిఫై రాస్తే బెటర్. సో మోడిఫై చేయలేము. సో దట్స్ ఇట్. నౌ కమింగ్ టు సెట్ లోకి వెళ్దాం. చూడండి, సెట్స్ ఇన్ పైథాన్స్ వచ్చేసరికి మనం ఏమేమి ఉంటాయంటే, ఫస్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి ఏమని చెప్పాను? కర్లీ బ్రేసెస్ లో క్రియేట్ చేస్తాం. క్రియేటింగ్ ఎంప్టీ సెట్ అంటే కన్స్ట్రక్టర్ యూజ్ చేస్తాం. హెటీరోజెనియస్ డేటా అలౌడ్ అంటే హోమోజీనియస్, హెటరోజెనియస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే హెటరోజెనియస్ కి వచ్చేసరికి డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఇట్ అలౌ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్. బట్ కమింగ్ టు హోమోజీనియస్, ఇవి నంపై ఏరియాస్ లో వస్తాయి. ఐ థింక్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ దట్ కాన్సెప్ట్ యాజ్ వెల్. సో హోమోజీనియస్ లో ఏమవుతుందంటే మీ దగ్గర స్పెసిఫిక్ ఒక సెట్ ఉంది, సెట్ ఆర్ లిస్ట్ ఆర్ ఎనీథింగ్. దాంట్లో మీ దగ్గర అన్ని న్యూమరికల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, లైక్ 99, 85 అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ మీరు దాంట్లో ఏం చేశారంటే ఒక్క స్ట్రింగ్ వాల్యూ యాడ్ చేశారు. ఒక స్ట్రింగ్ వాల్యూ యాడ్ చేస్తే అది ఏమైందంటే ఆబ్జెక్ట్ లో కన్వర్ట్ చేసిద్ది డేటా టైప్ ని. అంటే అది హోమోజీనియస్. ఒక్క స్ట్రింగ్ వాల్యూ వచ్చినా సరే మొత్తం ఆ కాలం కానీ ఆ హోల్
సెట్ కానీ ఆ లిస్ట్ కానీ ఏం చేసిద్ది అంటే డైరెక్ట్ గా ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లో పెట్టేసిద్దండి డేటా టైప్. హెటెరోజెనస్ అంటే ఏం చేస్తాయంటే ఇవి అన్ని డేటా టైప్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి. లైక్ అన్వర్ కానీ, బూలియన్ వాల్యూ కానీ, స్ట్రింగ్ కానీ అన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి. సో ఇంపార్టెంట్ సెట్ మెథడ్స్ చూడండి. ఇన్ సెట్ మెథడ్స్ వీ హ్యావ్ యాడ్. సో యాడ్ ఇన్ ద సెన్స్ వి సింప్లీ 1 2 3 మన దగ్గర సెట్ ఉంటే 4 అనేది యాడ్ చేస్తున్నాం. అంటే ఇది మ్యూటబుల్. చూడండి మాడిఫై చేసాం కదా, దీని అవుట్పుట్ ఇలా వస్తుంది. అప్డేట్ మెథడ్ అంటే నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ సేయింగ్ వీఆర్ అప్డేటింగ్ సంథింగ్. సో సీ హియర్ వీఆర్ పాసింగ్ వన్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ 5 6 అనే 7 అనే ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ నేను డైరెక్ట్ ఈ సెట్ లో పాస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. నమ్స్ అనేది నా సెట్ నేమ్. నమ్స్ డాట్ అప్డేట్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి అవుట్పుట్ ఏం వచ్చింది, 1 2 3 5 6 7. హియర్ మనకు అవుట్పుట్ కూడా రాశాను నేను. నెక్స్ట్ రిమూవ్ అంటే డైరెక్ట్ గా ఎలిమెంట్ నేమ్ ఇచ్చేస్తున్నాం. సో 7 అనేది ఇస్తున్నాము. డిస్కార్డ్ కి రిమూవ్ కి డిఫరెన్స్, ఇది ఇంపార్టెంట్ గైస్. సో దానికోసం ఇది చెప్తాను. సో రిమూవ్ డిస్కార్డ్ అనేది రెండు నమ్స్ కదా మనకి సెట్ నేమ్. సో వీ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ సెల్ ఫస్ట్. అది ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదు నేను. సో సీ హియర్ అది సెట్ అని ఇస్తుంది. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్? నమ్స్ అనేది నేను క్రియేట్ చేశాను కదా, ఇది ఇస్ మై నమ్స్. సో దీన్ని కాల్ చేద్దాం అనుకుంటా. సి ఇప్పుడు నాకు వచ్చింది కదా, నేను ఫస్ట్ రిమూవ్ ట్రై చేస్తాను. రిమూవ్ అని నమ్స్ డాట్ రిమూవ్. దీంట్లో ఏం చేస్తున్నానంటే 2 అనేది రిమూవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. సో నమ్స్ కూడా ప్రింట్ చేస్తున్నాం. సారీ, నమ్స్ కి ఎర్రర్ 2. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ఇట్. ఐ నీడ్ టు ప్రింట్ ఇట్. ఓకే, మనం ఫస్ట్ రాసినప్పుడే ఈ నమ్ అనేది వెళ్ళిపోయింది. సో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను చూడండి ఒకసారి. సో ఇక్కడ నమ్స్ 1 2 3 వాల్యూ ఉంది కదా, దీంట్లో నేనేం చేద్దాం అనుకుంటున్నా అంటే ఇప్పుడు లెట్ మీ డు వన్ థింగ్. ఇది టైప్ చేస్తాను. ఐ డోంట్ వాంట్ టు టైప్ దిస్, జస్ట్ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ హియర్. సో ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఫస్ట్ మనకి ఈ నంబర్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, నమ్స్ డాట్ రిమూవ్ లో 7 ఇచ్చాను. ఈ వాల్యూ నాకు ఇక్కడ లేదు. అది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమైందంటే ఫస్ట్ ఎర్రర్ ఇచ్చింది, 7 అనే వాల్యూ లేదు కదా అని. దాని కామెంట్ లో పెడతాను నేను. సో ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఏమిస్తుంది, ఫస్ట్ మనకి 100 వాల్యూ లేదు, కానీ అది ఎర్రర్ త్రో చేయట్లేదు. కానీ రిమూవ్ అనే మెథడ్ లో ఏం చేస్తుంది, లేని వాల్యూ ఇస్తే ఆ ఎలిమెంట్ లేనిది ఇస్తుంటే దాంట్లో ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. అది వాల్యూ ఎర్రర్ అని. కానీ ఇక్కడ చూడండి డిస్కార్డ్ అనేది ఏం చేస్తుంది, ఎర్రర్ త్రో చేయట్లేదు. లేకపోతే సింపుల్ గా మన లిస్ట్ నే మనకి, మన సెట్ నే మనకి రిటర్న్ లో ఇస్తుంది. దట్స్ ఇట్. సో మనకి ఇందాక కూడా చెప్పాను, ఇందాక ఏం చెప్పాను నేను, కౌంట్ ఇండెక్స్ కి డిఫరెన్స్ చెప్పాను కదా. సో అది కూడా అంతే, ఒకటి ఎర్రర్ త్రో చేసి డిస్కార్డ్, లైక్ డిస్కార్డ్ లాగా ఒకటి ఎర్రర్ త్రో చేయదు. సిమిలర్ గా ఉంటాయి ఇవన్నీ. సో ఇవన్నీ కాస్త ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి అడుగుతారు. పాప్ అంటే మనకి లిస్ట్ లో కూడా వచ్చింది. సేమ్ పాప్ మెథడ్ అంటే సింపుల్ గా వాల్యూ తీసేసింది, లాస్ట్ వాల్యూ. సో క్లియర్ మెథడ్ ఇస్ దేర్. క్లియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ సేయింగ్ ఒక లిస్ట్ గానీ సెట్ గానీ దానికి పాస్ చేస్తే దాంట్లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ ని తీసేసిద్ది అది. సో కాపీ నేను చెప్పాను కదా, డైరెక్ట్ కాపీ వేరు, డాట్ కాపీ వేరు. డాట్ కాపీ మెథడ్ యూజ్ చేస్తే అది షాలో కాపీ ఆఫ్ సెట్. ఒకవేళ డాట్ కాపీ మెథడ్ నేను యూజ్ చేయకపోతే ఏమైంది అక్కడ, సో వాట్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్, సీ హియర్. సింపుల్ గా అదే అక్కడ ఏం జరిగిద్దంటే, నేను డాట్ కాపీ మెథడ్ యూజ్ చేయకపోతే ఇండెక్స్ నెంబర్ ప్లేస్ లో హైదరాబాద్ లో నేను లెట్స్ సే విజయవాడ అని పెడితే అక్కడ ఏమైందంటే విజయవాడ అనేది మెయిన్ సెట్ లో కూడా రెప్లికేట్ అయింది. ఫర్ దట్ ఐ హావ్ టు యూజ్ డాట్ కాపీ మెథడ్. దట్స్ ఇట్ గైస్. సో కమింగ్ టు ఫైనల్ టాపిక్ ఆఫ్ దిస్, వీ హ్యావ్ సమ్ ఆపరేటర్స్. సెట్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి కదా, లైక్ సి మనం చైల్డ్హుడ్ లో కూడా చూసాం, మన స్కూల్ డేస్ లో కూడా కొన్ని ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి, లైక్ యూనియన్, ఇంటర్సెక్షన్, డిఫరెన్స్, సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ అలా ఉంటాయి. సో లెట్ మీ టేక్ యూ త్రూ ఈచ్ ఆఫ్ దిస్. నా దగ్గర 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5 6 ఇలా ఉన్నాయి. సో ఐ విల్ డూ వన్ థింగ్. సో జస్ట్ పేస్ట్ హియర్. సో ఒక్కొక్కటి చూసుకుంటారు. ఇలా చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేశాను, ఏ యూనియన్ బి అంటే అక్కడ ఏమైంది, ఫస్ట్ లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్. ఐ విల్ జస్ట్ కాపీ దిస్ యాస్ వెల్. సో నౌ వెన్ ఐ ప్రింట్ ఇట్, ఏమవుతుందంటే డూప్లికేట్ ఉన్న వాల్యూస్ మొత్తం పోయి జస్ట్ ఆ సెట్ మొత్తం వస్తుంది. ఫస్ట్ సెట్ లో నుంచి 1 2 3 వస్తుంది, సెకండ్ సెట్ లో నుంచి 4 5 6. అదే నాకు అవుట్పుట్ వచ్చింది. దట్స్ ఇట్. సో 1 2 3 4 5 6 అనేవి నాకు వస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి యూనియన్ అన్న ఈ సింబల్ తో మనం రాసిన రెండు ఒకటి. సో అందుకని అక్కడ 2 టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతున్నాయి. దట్స్ ఇట్. దాంట్లో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వమాకండి. ఇక్కడ నేను లెట్ మీ కామెంట్ ఇట్. సో చూడండి 1 2 3 4 5 6 అంటే సిమిలర్ గా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చేస్తుంది. నౌ కమింగ్ టు అదర్ థింగ్, జస్ట్ కాపీ, జస్ట్ రిమూవ్. సో కమింగ్ టు ఇంటర్సెక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే ఓన్లీ మ్యాచ్డ్ వాల్యూస్ ఇస్తుంది 2 సెట్స్ లో నుంచి. లైక్ సెట్ ఏ లో ఏమున్నాయి 1 2 3 4, సెట్ బి లో 3 4 5 6 ఉన్నాయి కదా. ఇంటర్సెక్షన్ ఏం చేసింది అంటే ఓన్లీ మ్యాచ్డ్ వాల్యూస్ ఇస్తుంది. సో కమింగ్ టు థర్డ్ థింగ్, డిఫరెన్స్ ఇస్ దేర్. లెట్ మీ కామెంట్ దిస్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే సేమ్ ఇందాక లాగే సిమిలర్ గా మ్యాచ్ అయ్యే వాల్యూస్ మొత్తాన్ని తీసేస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ 3 4 3 4 మ్యాచ్ అయింది. దట్స్ ఇట్. అంటే దీంట్లో నుంచి మ్యాచ్ అయినవి 3 4 ఉన్నాయి, దీంట్లో మ్యాచ్ అయినవి 3 4 ఉన్నాయి. అవి రెండు తీసేసి రిమైనింగ్ సెట్ ఏలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే ఇచ్చింది. అంటే 3 4 3 4 క్యాన్సిల్ చేసేసింది. రిమైనింగ్ ఏంటి, సెట్ ఏలో 1 2 ఉన్నాయి. సో ఆ 1 2 నే ఇచ్చింది. ఇదేంటి డిఫరెన్స్. సో డిఫరెన్స్ ఇస్ గోయింగ్ టు గివ్ us ఓన్లీ వాల్యూస్ ఆఫ్ 1 2. సో ఇక్కడ మైనస్ లో రాస్తున్నా కదా, ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇది కూడా వన్ వే రాయడానికి.
సో ఐదర్ ఐ కెన్ రైట్ డైరెక్ట్లీ ఏ డాట్ డిఫరెన్స్ బి అని రాయొచ్చు, లేదా ఏ మైనస్ బి అని కూడా రాయొచ్చు. సో ఇది 1 2. సో నువ్వు కమింగ్ టు సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ ఇది ఎలా వర్క్ చేసిద్దంటే, ఫస్ట్ దాంట్లో ఏం చూసాం, ఇక్కడ ఓన్లీ సెట్ ఏలో కన్సిడర్ చేసింది కదా. ఇప్పుడు ఏం చేసింది అంటే సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ సెట్ బిలోది కూడా కన్సిడర్ చేసింది. చూడండి 1 2 3 4 ఉంది, 3 4 5 6 ఉంది, 3 4 3 4 క్యాన్సిల్ అయిపోయాయి. ఇంకా ఏ సెట్ లో ఏం మిగిలింది 1 2, సెట్ బిలో ఏం మిగిలింది 5 6 మిగిలింది. అంటే 1 2 5 6 అనేది నాకు అవుట్పుట్ లో వచ్చింది. ఐదర్ ఐ కెన్ రైట్ యూజింగ్ డాట్ సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ ఆర్ ఐ కెన్ రైట్ యూజింగ్ ఏ క్యాప్ బి, ఇలా అని రాయొచ్చు, రెండు ఒకటే. సో ఇక్కడ చూడండి డిఫరెన్స్ కూడా అంతే, డిఫరెన్స్ అని డైరెక్ట్ రాసేయచ్చు మెథడ్ తో, లేకపోతే ఏ మైనస్ బి రాయొచ్చు. ఇంటర్సెక్షన్ వచ్చేసి డైరెక్ట్ ఇంటర్సెక్షన్ రాయొచ్చు, లేకపోతే సింబల్ యూజ్ చేయొచ్చు. సిమిలర్ గా యూనియన్ కూడా అంతే, డాట్ యూనియన్ అని రాయొచ్చు, లేకపోతే సింపుల్ గా ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. సో దట్స్ ఇట్, దీస్ ఆర్ ద మోర్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మోర్ ఆస్కింగ్. అంటే మీకు ఎలా జరిగింది అంటే సెట్ ఆపరేటర్స్ అనగానే ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్, వీటిపైనే మీకు 80% ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కానీ అవి కానీ వస్తూ ఉంటాయి. సో సెట్స్ లో ఏమేమి ఉంటాయి, అది డూప్లికేట్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేసిద్దా సెట్, చేయదు. నో డూప్లికేసీ అంటే చూడండి సెట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు పాస్ 2 4 3 3 4 5. ఇప్పుడు సెట్ ని ప్రింట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే 2 3 4 5 వస్తుంది. అంటే మీకు ఎలా చేయొచ్చు అంటే, ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా హెచ్ఆర్ ఏమైనా క్వశ్చన్ అడిగితే లైక్ రిమోట్ డూప్లికేట్స్ అని అడిగినప్పుడు తను ఒక కండిషన్ ఇచ్చారనుకోండి హెచ్ఆర్, అప్పుడు ఆ కండిషన్ ని బేస్ చేసుకొని మీరు రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మన దగ్గర లిస్ట్ ఇచ్చారు, లిస్ట్ ఇచ్చి 12 5 3 2 12 3 4 ఇలా ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేయమన్నారంటే ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ డూప్లికేట్స్ వాల్యూస్ అని డైరెక్ట్ వదిలేస్తే మీరు సింపుల్ సెట్ లో రాసుకోవచ్చు. ఎలా మీకు తెలుసు కదా, లైక్ ప్రింట్ సెట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఒకటి ఉంటుంది. సో ఐ హ్యావ్ వన్ సెట్ కన్స్ట్రక్టర్, ఐ సింప్లీ డూ వన్ థింగ్, సెట్ లోకి వెళ్ళి దాంట్లో లిస్ట్ అని పాస్ చేస్తే అదేం చేస్తుంది, డూప్లికేట్స్ ని అదే తీసేసిస్తుంది 2 3 4 5 12 అని, అంటే డూప్లికేట్స్ ని కూడా అదే తీస్తుంది. సో ఇలా మీరు మ్యానిపులేట్ చేయొచ్చు సింపుల్ గా. లేకపోతే దీనికి ఒక ప్రాసెస్ ఉండేది, లైక్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వచ్చినప్పుడు అది చేస్తాం మేము ఇంటర్వ్యూ సిరీస్ కూడా. సో నో ప్రాబ్లమ్ గైస్. So this is all about sets that we have covered. So now coming to one more important concept is dictionary. See, dictionary అంటే ఏం చెప్పాను నేను, కీ వాల్యూ పేర్స్ లో స్టోర్ చేసిద్దన్నాను. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ త్రూ దిస్. మనం ఏం చేద్దామంటే సింపుల్ గా ఒక సెల్ తీసుకుందాం, సెల్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను స్టెప్స్ ఈ స్టెప్. సో డిక్షనరీ అంటే ఏంటి, దీని సింటాక్స్ కీ వాల్యూ పేర్స్ లో డేటాను స్టోర్ చేస్తుంది, కీ పేర్స్ లో. సో ఇన్ ద సెన్స్ చూడండి ఎలా అంటే, లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్, ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ డిక్షనరీ ఫర్ స్టూడెంట్. స్టూడెంట్ అని ఒక డిక్షనరీ క్రియేట్ చేస్తే కర్లీ బ్రేసెస్ తో రాయాలి ఇవి. ఇప్పుడు ఆ స్టూడెంట్ కి లెట్స్ సే కొన్ని అట్రిబ్యూట్స్ రాద్దాం స్టూడెంట్ వి. నేమ్ వచ్చేసి ఆ స్టూడెంట్ ది లెట్స్ సే వెంకన్న. సో హీస్ ఏజ్ ఈస్ లెట్స్ సే సారీ వెంకన్న. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ హీ హ్యావ్ సమ్ లైక్ సబ్జెక్ట్, హీ ఈస్ ఫేమస్ ఇన్ సబ్జెక్ట్ లెట్స్ సే సైన్స్. సో ఇలా రాసాం కదా, ఇది రాసిన తర్వాత నేనేం చేస్తున్నానంటే దాన్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఏం చెప్పాను, ఏదైనా యాక్సెస్ చేయాలన్నా స్టూడెంట్ అని ఇచ్చి స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో ఆ కీ పాస్ చేయాలి నేను. లెట్స్ సే ఏజ్ అని పాస్ చేస్తే అప్పుడు సింపుల్ గా ఏమొస్తుంది 50 అని వస్తుంది. వాట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ హిస్ సబ్జెక్ట్, సైన్స్ అని వస్తుంది. వాట్ ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ హిస్ నేమ్, సో వెంకన్న అని వస్తుంది. దట్స్ ఇట్. ఇలా మనం కీ వాల్యూ పేర్స్ లో స్టోర్ చేసుకొని మనం డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు నాకేం డౌట్ వచ్చిందంటే, నేను ఒక లూప్ చేసి అన్ని కీస్ ని యాక్సెస్ చేయాలనంటే చేయొచ్చు. చూడండి ఫర్ కీ, మన డిక్షనరీ నేమ్ ఏంటి స్టూడెంట్ అని ఇచ్చాం కదా, నేను ఇప్పుడు ప్రింట్ ఏం చేయాలనుకున్నా అంటే ప్రింట్ కీ అనేది ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. సో ఏమొస్తున్నాయి, నేమ్ ఏజ్ సబ్జెక్ట్ అనేది వస్తున్నాయి. సో నేమ్ ఏజ్ సబ్జెక్ట్స్ అనేవి నా కీస్. నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి సార్ నౌ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ఆల్ వాల్యూస్. సో ఫర్ వాల్యూ స్టూడెంట్ వాల్యూ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్. సో వాల్యూస్ వచ్చేసి తనవి నేమ్ ఏజ్ సబ్జెక్ట్. 1 second గైస్, ఇక్కడ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ చూడండి ఏం జరిగింది ఇక్కడ, నేమ్ ఏజ్ సబ్జెక్ట్ అని 2 times ప్రింట్ అవుతుంది. అంటే అది కీస్ లాగే, ఈ వాల్యూ అని మనం రాసిన అది కీ లాగే కన్సిడర్ చేస్తుంది. సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం వాల్యూస్ అని ఇంటర్ప్రెటర్ కి చెప్పాలి. సో బాబు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాక్సెస్ వాల్యూస్ అని చెప్తే అప్పుడు ఏం చేసిద్దంటే వెంకన్న 50 సైన్స్ అనేది అది వాల్యూస్ లో ఇచ్చింది. నో ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ బోత్ కీస్ అండ్ వాల్యూస్ ఎట్ వన్స్. So for that I want to use for key comma value in dictionary name ఏంటి student dot items అనేది ఇంపార్టెంట్ మెథడ్. చూడండి ఇక్కడ కీస్ యాక్సెస్ చేయాలంటే నేను ఏం చేశాను, డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసేస్తున్నా. దట్స్ ఇట్ రైట్. సో వాల్యూస్ యాక్సెస్ చేయాలంటే డాట్ వాల్యూస్ అని పెట్టి యాక్సెస్ చేస్తున్నాను. ఫర్ కీ కామా వాల్యూ స్టూడెంట్ డాట్ ఐటమ్స్ అంటే బోత్ కీ అండ్ వాల్యూ నేను యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఆ కీస్ ని ఆ రెండింటిని. లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్, నేను కామెంట్స్ లో పెడతాను ఇది చూడండి ఇప్పుడు ఏం జరిగిందో. నేమ్ వెంకన్న, ఏజ్ 50, సబ్జెక్ట్ సైన్స్. సో మనం ఏం చేయొచ్చు, ఐదర్ కీస్ ని డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఐదర్ వాల్యూస్ ని చేయొచ్చు. వాల్యూస్ ని చేయాలంటే డాట్ వాల్యూస్ అని రాయాలి,
ఐదర్ కీస్ ఆర్ వాల్యూస్ రెండింటిని చేయొచ్చు, లైక్ కీ కామా వాల్యూ డాట్ ఐటమ్స్ అని రాసి. సో దట్స్ ఇట్. ఇలా మనం ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు డూ మోడిఫికేషన్, డస్ ఇట్ పాసిబుల్? చూడండి ఒకసారి. స్టూడెంట్ నేమ్ వచ్చేసి నేను ఫస్ట్ వెంకన్న అన్నాను కదా, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్, శ్రీరామ్ అనేది రాద్దాం అనుకుంటున్నా. సో ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది, ఐ వాంట్ టు ప్రింట్, ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది, శ్రీరామ్ అని వస్తుంది. ఓకే, అంటే నేను మాడిఫై చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ టు మాడిఫై హిస్, లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు మాడిఫై హిస్ ఏజ్ మాడిఫై చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఏజ్ వచ్చేసి లెట్స్ ఐ వాంట్ టు డూ 70, అంటే వెంకన్న ఏజ్ 70, సబ్జెక్ట్ సైన్స్. అంటే నేను డైరెక్ట్ గా కూడా మాడిఫై చేసుకోవచ్చు, యాక్సెస్ కూడా చేయొచ్చు, డైరెక్ట్ కీస్ ఇచ్చి వాల్యూస్ ని. సో దట్స్ ఇట్. హియర్ వీఆర్ మోడిఫైయింగ్, వీ కెన్ యాక్సెస్ modify dictionaries. So that's it. Now we have to cover some important concepts of dictionaries. See guys, here we have something like accessing values. We have seen that. Updating values, removing items. For removing items we have some important method. Pop ante simple ga marks ni teesesiddi, key tho తీసుకున్నాం ఇక్కడ. So we have pop item. Pop item means see removes last inserted item. ఐటమ్ లాస్ట్ లో ఏదైతే ఇన్సర్ట్ చేసామో మనం అది తీసేస్తుంది, కానీ పాప్ ఏం చేస్తుంది, ఆ కీని బేస్ చేసుకొని తీస్తుంది. కీ రాస్తున్నాం ఇక్కడ. లెట్స్ సే మనకి ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఏమేమి ఉన్నాయి, నేమ్ అన్వర్, ఏజ్ 23, కోర్స్ డేటా సైన్స్, ఇలా ఉన్నాయి కదా. సో దీన్ని యాక్సెస్ ఎలా చేస్తాం, డైరెక్ట్ మనం కీతో చేయొచ్చు, లేకపోతే గెట్ ఏజ్ అని రాయొచ్చు, గెట్ మార్క్స్ అని రాయొచ్చు. ఇది రాసినా మనకి రాకపోయినా ఇస్తుంది వాల్యూ. డాట్ గెట్ అని పెడితే సేఫ్ వే, నో ఎర్రర్ ఇఫ్ కీ మిస్సింగ్. ఓకే, ఇది చెక్ చేద్దాం. షేర్ వేరియస్. సో ఇక్కడ ఏజ్ అని ఇచ్చాను నేను, ఐ డోంట్ వాంట్ టు మోడిఫై ఇట్, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు చెక్. మనం అక్కడ లేనిది ఒకసారి ట్రై చేద్దాం. సబ్జెక్ట్ ఈమెయిల్ ఇద్దాం. ఈమెయిల్ ఇస్తే ఏమవుతుంది, సో ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. వాట్ ఇఫ్ ఐ యూస్ డాట్ గెట్, 1 సెకండ్. ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందామా, డైరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఇక్కడ రాద్దాం, కామెంట్ లో పెట్టిద్దాం, సీ హియర్ నన్. ఓకే, అంటే 2 ways. ఇది కూడా ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూస్ లో కన్ఫ్యూజ్ చేసే క్వశ్చన్. చూడండి, డైరెక్ట్ గా నేను కీ రాస్తే అదేమవుతుంది, ఆ కీ ఉంటే ఒకవేళ అది యాక్సెప్ట్ చేసి నాకు దాని వాల్యూ ఇస్తుంది, కీతో రెస్పెక్టివ్ ఉన్న వాల్యూని. బట్ ఆ కీ లేకపోతే అది ఏం చేస్తుంది అంటే ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. సో ఫర్ దట్ రెక్టిఫైయింగ్ ఫర్ దట్ ఎర్రర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ గెట్ అని యూస్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఒకవేళ ఆ కీ లేకపోయినా అది ఏం చేస్తుంది, నన్ అని ఇస్తుంది. దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ దట్ థింగ్. లూపింగ్ చేయొచ్చు అంటే లూప్ చేయొచ్చు. సో సి హియర్ ఐ హావ్ సమ్ డిక్షనరీ మెథడ్స్. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఐడి, నేమ్, రోల్ ఇచ్చాను. ఐడి వచ్చేసి 101, నేమ్ సాహితి, రోల్ డెవలపర్ అని ఇచ్చాను. సో ఎంప్లాయిడ్ అట్ కీస్ అంటే కీస్ ఇస్తుంది, వాల్యూస్ అంటే వాల్యూస్, ఐటమ్స్ అంటే ఐటమ్స్ ఇస్తుంది. మనం స్టార్టింగ్ లో చూసాం కదా ఫర్ లూప్ యూస్ చేసి ఐటరేట్ ఎలా చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అవర్ ఐటరేషన్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, డైరెక్ట్ ఒక కీ కామా వాల్యూ అనేది డైరెక్ట్ గా అసైన్ చేస్తున్నా ఎంప్లాయ్ అనే దాంట్లోకి, ఏం చేసి అప్డేట్ అని. సో ఈ కీ కామా వాల్యూ పేరుని ఎక్స్ట్రా అనే ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసి ఈఎంపీ డాట్ అప్డేట్ అని ఆ ఎక్స్ట్రాలో ఇస్తున్నాను. హియర్ ఈఎంపీ ఇస్ మై డిక్షనరీ నేమ్. ఈ డిక్షనరీ నేమ్ ఉంది కదా, ఈఎంపీ నేమ్. అది అప్డేట్ అంటే ఎక్స్ట్రా అంటే ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొచ్చిందంట, 101 సాహితి, రోల్ డెవలపర్, శాలరీ 75,000. సో షాలో కాపీ అంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు రిపీట్ ఇట్ గైస్. షాలో కాపీ ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటంటే డాట్ కాపీ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం. దేనికి యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే వాట్ ఎవర్ వి ఆర్ మోడిఫికేషన్ దట్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ అవర్ copied list, it is not going to replicate in our main list. That's it. If we don't use dot copy method, it is our direct copy. It will replicate our modifications. That's it. So I think 1 second guys. So here clear method is there. Clear మనకు టపుల్ లో కూడా వచ్చింది, లైక్ సెట్ లో కూడా వచ్చింది కదా. క్లియర్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్ చేసేస్తుంది. తర్వాత పాప్ ఐటమ్ కి పాప్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, పాప్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ కీ అది పాప్ చేస్తుంది. పాప్ ఐటమ్ వచ్చేసరికి లాస్ట్ గా ఏదైతే మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తామో దాన్ని పాప్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ డిక్షనరీ గైస్. డిక్షనరీస్ లో మనం ఏమేమి చెప్పుకున్నాం. సో డిక్షనరీస్ లో వచ్చేసి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ కల్లీ బ్రేసెస్ తో, దీన్ని కల్లీ బ్రేసెస్ తో స్టార్ట్ చేస్తాం. తర్వాత దీంట్లో స్టోర్ ఎలా చేస్తాం, కీ వాల్యూస్ తో స్టోర్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి దీంట్లో ఎలా ఉంటాయి, యాక్సెస్ చేయొచ్చు, మోడిఫై చేయొచ్చు. చేసేటప్పుడు ఎర్రర్స్ రాకూడదు అంటే నేనేం రాయాలి, డాట్ గెట్ మెథడ్ తో దాన్ని యాక్సెస్ లైక్ మోడిఫై చేయాలి. సో ఇలా నెక్స్ట్ వచ్చేసి నాకేమున్నాయి ఇంకా డిక్షనరీస్ లో మనం చెప్పుకున్న దాంట్లో ఐ కెన్ ఐటరేట్ ఓవర్ డిక్షనరీస్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఇంకేమేమి ఉన్నాయి మనకి ఇప్పటిదాకా చెప్పుకున్న దాంట్లో, నాకు ఐటరేట్ చేసేటప్పుడు కీస్ కావాలంటే డైరెక్ట్ గా రాసుకోవచ్చు. కీస్ అనేవి డైరెక్ట్ గా వస్తున్నాయి, కానీ వాల్యూస్ కి వచ్చేటప్పుడు వాల్యూస్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇంకోటి వచ్చేసి బోత్ వాల్యూస్ అండ్ కీస్ కావాలంటే నాకు ఐటమ్స్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నాను. సో దట్స్ ఇట్. అండ్ వీ హ్యావ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్స్ విచ్ ఇంక్లూడ్ అవర్ అప్డేట్. సో అలా ఉన్నాయి కదా. I will do one thing guys, I will share this in our description, just check it for your reference. ఈ డైరెక్ట్ ఈ షీట్స్ అనేవి అక్కడ నేను డిస్క్రిప్షన్ లో పెడతాను. సో నౌ కమింగ్ టు వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ కాంప్రహెన్షన్స్. See here,
కాంప్రహెన్షన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ a concept which is very important. Like చూడండి, మనం n నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్ 10 మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ లో రాసే కోడ్ ని కన్జైజ్ వే చేసి లైక్ ఒక్క సింగిల్ లైన్ లో రాయొచ్చు మనం. సి హియర్, ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ సింటాక్స్, ఆ తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ ప్రాక్టికల్ లో చెప్తాను. సో సి హియర్, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఫర్ లూప్, ఆఫ్టర్ దట్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ ఎనీ కండిషన్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్, అదర్వైజ్ వీ కెన్ సింప్లీ లీవ్ ఇట్. అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమైనా కావచ్చు. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్రెషన్ లైక్ దిస్, సి ఎక్స్ప్రెషన్ లైక్ ఎక్స్ ఉంటే అది కూడా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్, ఎక్స్ ఇంటూ 2 ఉంటే అది ఒక ఎక్స్ప్రెషన్, ఫర్ లూప్ అంటే ఫర్ రాస్తున్నాము. సో అలా let me take you through examples. So just remember comprehensions as it is more concise way to write or to create our collections. Our collections in the sense we have list, tuple and sets. That's it. Dictionary is there. So first list comprehension is there. ఇది కామెంట్ లో పెట్టేస్తాను. When we will do one thing, we'll paste it here. So see here, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఏం జరుగుతుందో, దాని తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ స్క్వేర్స్ అనే ఒక వేరియబుల్ లో నేను ఏం చేశానంటే, ఇది నా ఎక్స్ప్రెషన్. ఏం చేస్తున్నాను, ఆ ఎక్స్ నాకు ఏమేమైతే అవుట్పుట్స్ వస్తాయో, దేంట్లో నుంచి వస్తున్నాయి అవుట్పుట్స్, రేంజ్ లో నుంచి వస్తాయి. సో ఐ విల్ డూ వన్ థింగ్, ఇది కాస్త కన్ఫ్యూజ్ చేయకుండా నేను ఏం చేస్తానంటే, నమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ సింపుల్ గైస్. ఈ రేంజ్ లోనే చేస్తాం మనం, అప్పుడు సింపుల్ గా ఉండేది. 1 to 11 అంటే నాకు అవుట్పుట్ ఏమొచ్చిందంటే రేంజ్ ది. సో రేంజ్ ఆఫ్ 1 to 11, ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రింటింగ్. సో డూ ఐ వాంట్ టు స్టోర్ ఇట్ ఇన్ వేరియబుల్. సో ఈక్వల్ టు, ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రింటింగ్ లైక్ దట్. మనం ఒక పని చేద్దాం, లిస్ట్ లైక్ ఫర్ 5. సో చూడండి అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది నాకు, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, రేంజ్ ఆఫ్ 1 to 11 అంటే నాకు 1 నుంచి 10 నెంబర్స్ వస్తాయి. నేనేం చేస్తున్నానంటే అక్కడ ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాసా. ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దీన్ని బేస్ చేసుకొని మన అవుట్పుట్ వచ్చింది. ఏమని రాశాను, వస్తున్న ప్రతి ఎలిమెంట్ ని స్క్వేర్ చేయమన్నాను. అంటే డబల్ ఎక్స్పోనెంట్ ఆఫ్ 2 అంటే నాకు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 1 వస్తే 1 పవర్ 2, సెకండ్ ఎలిమెంట్ 2 వస్తే 2 స్క్వేర్ అయింది, 3 స్క్వేర్ 4 స్క్వేర్ అలా అవుతుంది. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాసి నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఐటరేట్ చేస్తున్నాం ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ని బేస్ చేసుకుని, ఫర్ ఎక్స్ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 1 to 11. ఇక్కడ చూడండి నార్మల్ అవుట్పుట్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు ఏమొచ్చిందంటే మనకి 1 4 9 16 25 వాటి స్క్వేర్స్ వస్తున్నాయి. వాట్ ఇఫ్ ఐ చేంజ్ 3 హియర్, క్యూబ్స్ వస్తాయి. వాట్ ఇఫ్ ఐ రైట్ ఎక్స్ ఇంటూ 2, అప్పుడు ఏమొస్తాయి, ఫస్ట్ వాల్యూ 1 కాబట్టి 1 into 2 2 అయింది. తర్వాత వాల్యూ 2 వచ్చింది. ఇక్కడ చూడండి 2ది 4 అవుతుంది, 3ది 6 అంటే 4 2s 8, 5 2s 10, 6 2s 12 అలా వస్తున్నాయి. సో ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ లాగా. సో దట్స్ ఇట్ గైస్, దిస్ ఈస్ అవర్ లిస్ట్ కాంప్రిహెన్షన్. ఫస్ట్ ఏం చేసాం మనం, ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ రాసాం. ఐ హ్యావ్ అనదర్ డౌట్ హియర్. సో లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్. నేనేం చేస్తానంటే ఈవెంట్స్ అనేసి ఈక్వల్ టు లిస్ట్ కాంప్రిహెన్షన్ కాబట్టి స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో రాస్తున్నా. ఎక్స్ ఫర్ రేంజ్ ఆఫ్ సేమ్ అంతే రేంజ్ ఇస్తాను, 1 11 ఇస్తాను. ఇక్కడ కండిషన్ కూడా రాస్తాను, ఇఫ్ ఎక్స్ మాడ్యులో 2 డబల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఈవెంట్స్ అనేది నేను ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో చూడండి అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది, యాక్చువల్ గా 2 4 6 8 10 వచ్చింది. కానీ నాకు రావాల్సింది ఏంటి, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 రావాలి. దీంట్లో ఏమైంది, 3 5 7 అంటే ఆడ్ నెంబర్స్ అనేవి స్కిప్ అయిపోయాయి. వాట్ ఇఫ్ ఐ రైట్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0? ఇది తెలుసు కదా లాజిక్. ఎక్స్ మాడ్యులో 2 అంటే నేను నా ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని 2 తో డివైడ్ చేసినప్పుడు దాని రిమైండర్ 0 వస్తే ఖచ్చితంగా అవి లైక్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అనే కదా. నాట్ ఈక్వల్ టు అంటే అవి ఆడ్ నెంబర్స్ అని ఈ రేంజ్ లో 1 3 5 7 9. అంటే ఇక్కడ చూడండి మనం ఒక సింగిల్ లైన్ లో ఒక కోడ్ ని రాసిస్తున్నాం. ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నాం, ఫస్ట్ నార్మల్ గా ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తున్నాం, తర్వాత ఫర్ లూప్ ఐటరేషన్ ఇస్తున్నాం, తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం, మన కండిషన్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ దట్ కండిషన్ రాస్తున్నాం, లేకపోతే డైరెక్ట్ ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ చేసినట్టు ఎక్స్ ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 1 to 11 అని. సో సేమ్ ఇలాగే మీకు అన్ని సిమిలర్ గా ఉంటాయి. క్రియేట్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ ఈవెంట్ నెంబర్స్, అప్లై ఫంక్షన్ ఇన్సైడ్ కాంప్రిహెన్షన్. సి ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం చూడండి, ఫస్ట్ వాట్స్ అని ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ వాట్స్ ఇచ్చాం, పైథాన్ డెవలపర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని. ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నానంటే సింపుల్ గా ఇది ఎక్స్ప్రెషన్. ఇప్పుడు నాకు వాట్ డాట్ అప్పర్ అనేది ఒక ఎక్స్ప్రెషన్. ఇది ఏం చేస్తుంది, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ని బేస్ చేసుకునే మనకు అవుట్పుట్ వచ్చింది. అది రిమెంబర్ చేసుకోండి, బాగా గుర్తు చేసుకోండి. వాట్ డాట్ అప్పర్ అంటే పైథాన్ డెవలపర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్ని అప్పర్ కేస్ లో వస్తాయి. తర్వాత ఎక్స్ప్రెషన్ ని మనం ఏమి ఇస్తున్నాం, ఐటరేట్ చేయాలి ఖచ్చితంగా. సో ఫర్ వాట్ ఇన్ వాట్స్, ఇక్కడ వాట్ అనేది ఏంటి, ఫర్ లూప్ వేరియబుల్. ఈ వేరియబుల్ లో వచ్చిన ప్రతి వాల్యూ ఇక్కడికి వెళ్తుంది కదా. సో అక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఒక ఫంక్షన్ రాసాం డాట్ అప్పర్ అని. సో లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్, ఇక్కడ వచ్చేసి మారుస్తాను. ఫస్ట్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను చూడండి. సో ఇది చూపిస్తే పైథాన్ డెవలపర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేవన్నీ నాకు అప్పర్ కేస్ లో వచ్చాయి. వాట్ ఇఫ్ ఐ రైట్ సంథింగ్ లైక్ ఇలా రాసి నేను ఇక్కడ లోవర్ అని రాస్తాను డైరెక్ట్. సో లోవర్ క్యాప్స్ లాక్ లో పడింది. Python is case sensitive guys, careful about that.
సో చూడండి, పైథాన్ జావా ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఇప్పుడు నాకేమొచ్చింది, యాక్చువల్ గా పైథాన్ జావా అనేది నాకు అప్పర్ కేస్ లో ఉన్నాయి, కానీ యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు అవి లోవర్ కేస్ లో వస్తున్నాయి. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్స్. సో కమింగ్ టు టపుల్ కాంప్రహెన్షన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, సింపుల్ గా ఇక్కడ పెరాంథసిస్ ప్లేస్ లో మనం ఇవి పెట్టుకోవచ్చు, లైక్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ప్లేస్ లో పెరాంథసిస్ పెట్టుకోవచ్చు. వాట్ ఇట్ ఈస్ సెయింగ్, లైక్ generator object, it is going to generate something. So we have to use, one second guys, let me do one thing. So nested loop comprehensions. So here we have discussed about list comprehensions, right? So coming to other thing, we have something like dictionary comprehension. చూడండి, ఇక్కడ లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్స్ కి డిక్షనరీ కాంప్రహెన్షన్స్ కి ఓన్లీ సిమిలారిటీ వచ్చేసి ఎలా ఉంటుందంటే, డిక్షనరీ అని చెప్పాను నేను, కీ వాల్యూ పేర్ లో స్టోర్ చేస్తుంది. కీ వాల్యూ పేర్ లో స్టోర్ చేయడం ఏంటంటే, ఇది నా కీ, ఈ ఎక్స్ కాలమ్ ఉంది కదా, ఇది నా కీ అవుతుంది. సో దీని పక్కన నేను రాసింది ఎక్స్ప్రెషన్. అప్పుడు సో అవుట్పుట్ ఎలా వచ్చిందంటే, దీన్ని సపరేట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు దీన్ని సపరేట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏమైంది, ఎక్స్ అనేది నా వాల్యూ. ఫస్ట్ ఎక్స్ లో ఏమొస్తాయి, ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 1 to 6 అంటే ఎక్స్ వాల్యూస్, ఈ ఎక్స్ వాల్యూస్ ఏమవుతాయంటే 1 2 3 4 5 దాకా వెళ్తాయి. తర్వాత దేనికి 5 దాకా వెళ్తున్నాయి సార్, 6 ఉన్నాయి కదా అంటే, చెప్పాను కదా 6 అనేది ఎక్స్క్లూడ్ అయిపోయింది రేంజ్ లో కానీ స్లైసింగ్ లో కానీ. లైక్ స్లైసింగ్ లో ఎక్కడ అవుతుంది, స్టాప్ ఫంక్షన్ లో 6 రాస్తే 5 దాకే వెళ్ళింది. సో అలా ఇవి ఏమవుతాయంటే స్కిప్ అవుతాయి. ఇప్పుడు చూడండి ఏమవుతుంది, ఈ వాల్యూస్ అనేవి ఇవి ఈ రేంజ్ లో, ఇది వస్తున్నప్పుడు మనం ఎక్స్ప్రెషన్ ఏం రాసాం, వస్తున్న ప్రతి వాల్యూ స్క్వేర్ గా 1 కన్నా. సో 1 స్క్వేర్ 1, దాని స్క్వేర్ వచ్చేసి 1. సో 2 దాని స్క్వేర్ వచ్చేసి 3, దాని స్క్వేర్ వచ్చేసి 9, 4 దాని స్క్వేర్ వచ్చేసి 16, 5 దాని స్క్వేర్ వచ్చేసి 16. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే, ఇది క్యూబ్స్ లో రాస్తా ఒకసారి, లెట్ మీ ట్రై దట్. సో ఇక్కడ చూడండి ఏమవుతుంది, 1 2 క్యూబ్ 8, 3 క్యూబ్ 27, 4 క్యూబ్ 64, 5 క్యూబ్ 125. ఇలా మనకి ఏమవుతాయంటే సింపుల్ గా ఇవి డిక్షనరీ కాంప్రహెన్షన్స్. సో వాట్ డు వి హావ్ ఎనీ అదర్ థింగ్, apply function, nested loop comprehensions, dictionary comprehension. So that is all about this guys. So we have set comprehension here. I'll just copy it here. So ఇక్కడ ఏమైందో చూడండి, సెట్ స్క్వేర్స్ అని. ఫస్ట్ ఇదేంటి, నాకు ఓన్లీ డిక్షనరీ ఒక్కదానికే ఇలా వచ్చింది ఎక్స్ అని. సో బికాస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టోర్ అవర్ కీ వాల్యూస్ యాజ్ వెల్. కానీ డిక్షనరీ కాకుండా మిగతా ఏ కాంప్రహెన్షన్స్ అయినా మీరు డైరెక్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాసేయచ్చు. ఎక్స్ప్రెషన్ నేను రాస్తున్నా, మళ్ళీ అదే స్క్వేర్స్ రాస్తున్నా, సింపుల్ గా అదే రేంజ్ ఇచ్చా, మీకు డిఫరెన్స్ ఏముండదు. ఫస్ట్ థింగ్ మనకేమొచ్చింది ఇక్కడ 1 to 11 అంటే, ఇక్కడ చూడండి ఆర్డర్ కరెక్ట్ గా రాలా. దేనికి రాలేదు, లిస్ట్ లో సీక్వెన్స్ వైజ్ వచ్చింది, లైక్ సెట్ లో రాలేదు. దేనికి, జస్ట్ గెస్ గైస్, గెస్ అండ్ కామెంట్ సెక్షన్. చూడండి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, లిస్ట్ అనేది ఆర్డర్ ఇన్ ద సెన్స్ అంటే 0 1 2 3 4 అలా ఆర్డర్ లో వెళ్తుంది. కానీ సెట్ అనేటేంటి, అన్ఆర్డర్డ్ అంటే దాని ఆర్డర్ కరెక్ట్ ఉండదు. నేను చెప్పా కదా, ఫస్ట్ అది స్టార్ట్ అయినప్పుడు 0 తో స్టార్ట్ అయితే సెకండ్ టైం ఆ 0 ఇండెక్స్ వాల్యూ వచ్చేసి వేరే దానికి వెళ్ళింది. ఇక్కడ కూడా ఏమైంది, యాక్చువల్ గా నాకు స్టార్ట్ అవ్వాల్సింది 1 4 9 16 అలా వెళ్ళాలి 25, కానీ ఇది అన్ఆర్డర్ కాబట్టి అలా అవుతుంది. సో దట్స్ ఇట్, దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ కాంప్రహెన్షన్స్ గైస్. ఇన్ దట్ వీ హావ్ డిస్కస్ అబౌట్ సెట్స్ కాంప్రహెన్షన్, డిక్షనరీ కాంప్రహెన్షన్ అండ్ సమ్ లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్. So just try to explore more in these comprehensions. This is more concise way to write Python code. ఇదేం చేసిద్దంటే నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ని తక్కువ చేసిద్ది, ప్లస్ బెస్ట్ రిజల్ట్ కూడా ఇచ్చింది. సో ఫైనల్లీ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ స్ట్రింగ్ కాంప్రహెన్షన్, స్ట్రింగ్స్ వచ్చేసి మనం నిన్న చెప్పుకున్నాం. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు మేక్ మోర్ క్లియర్, బికాస్ స్ట్రింగ్ పైన మీకు సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్ లో చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు స్ట్రింగ్స్ మీద. సో ఆ స్ట్రింగ్స్ ని మీరు చేసే లైక్ మెథడ్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇవి కాస్త ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మళ్ళీ రివైజ్ చేస్తున్నాను స్ట్రింగ్స్ అనేవి. సో జస్ట్ సీ గైస్ హియర్, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ క్రియేటింగ్ స్ట్రింగ్స్ అన్నాను కదా, దాంట్లో హలో వరల్డ్ ఇలా ఉన్నాయి. సో ఇది వచ్చేసి S3 వచ్చేసి మల్టీ లైన్ స్ట్రింగ్స్ ఇవి. సో దట్స్ ఇట్, ప్రింట్ S1 S2 S3 అంటే సింపుల్ గా ఇది మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇది ఐడెంటిఫైర్, S1 is my identifier, we have given one equal to sign which is my operator, assignment operator, and we have some literal, this is my string literal. If I make it to something like numerical, this is going to be my int literal. So that's it, using str method. So here we are using typecasting. So see, we pass 1 2 3 and we are giving it inside a string constructor. This is nothing but my string constructor లో మనం రాస్తే ఏమవుతుందంటే టైప్ కన్వర్షన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ యాక్సెసింగ్ క్యారెక్టర్స్, చూడండి ఇక్కడ యాక్సెసింగ్ చెప్పాను కదా. సో స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్స్ వచ్చేసి డేటా కన్కాటినేషన్ వచ్చే, ఇక్కడ చూడండి కన్కాటినేషన్ అనేది కాస్త ఇంపార్టెంట్. సో ఐ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం, దీని తర్వాత పెడదాం. కన్కాటినేషన్ చేస్తుంటే ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ డేటా సైన్స్ అంటే డేటా ప్లస్ సైన్స్ వస్తుంది. వాట్ ఇఫ్ ఐ చేంజ్ దిస్ టు న్యూమరికల్ వాల్యూ, పైథాన్ అసలు యాక్సెప్ట్ చేయదు. సో అదేం చేస్తుందంటే ఇంట్ ని స్ట్రింగ్ తో రాస్తున్నావు, సో దిస్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్ అని చెప్తుంది మనకి. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు, డేటా వాల్యూ ఎంత, సో డేటా వాల్యూ
నెక్స్ట్ ఏ ఇంటూ 3 అంటే డేటా 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 అనేది 3 టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది. లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్. మనం ఏం చేద్దామంటే కామా తీసేసి ఇక్కడ రాద్దాం. టూ మెనీ వాల్యూస్ టు అన్పాక్. వాట్ ఈస్ ఇట్? సో దట్స్ ఇట్. ఈ డేటా అనేది ఫస్ట్ ఏమైందంటే 3 టైమ్స్ ప్రింట్ అయింది. డేటా 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 అని ప్లస్ రాసినప్పుడు డేటా వాల్యూ వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం ఎలా రాసామంటే ఏ కామా బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డేటా కామా వాల్యూ అంటే ఏ అనేది డేటా కదా. సో మనం ఏమొచ్చాము ఇక్కడ ఏ ఇంటూ 3 ఇచ్చాం. లెట్స్ సే బి ఇంటూ 3 ఇస్తే వాల్యూ వాల్యూ అని వచ్చింది. So that is the main thing. Next we have some important Python string method guys. So see here, accessing చూసాం కదా. యాక్సెసింగ్ ఎలా చేస్తాం? డైరెక్ట్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఇస్తాం. సో చేస్తున్నప్పుడు యాక్సెసింగ్ లో మనకు మళ్ళీ ఏమేమి వస్తున్నాయి? ఇండెక్సింగ్, స్లైసింగ్. ఇండెక్సింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ ఎ సింగిల్ ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్ దెన్ వీఆర్ సింప్లీ యూజింగ్ ఇండెక్సింగ్. అంటే దాని ఇండెక్స్ నెంబర్ పాస్ చేస్తాం. బట్ కమింగ్ టు దిస్ స్లైసింగ్ లో ఏం చేస్తాం? మనం స్టార్ట్, స్టెప్, స్టాప్ ఫంక్షన్ రాస్తాం. సో అలాగే ఇక్కడ ఏం చేసాం? 0 to 4 అంటే 4 వాల్యూ ఎక్కడ దాకా ఉంటుంది? 0, P0, Y1, T2, H3, 0, 4. కానీ O అనేది అది రాయలేదు బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్క్లూడింగ్ ఇట్. నాకు అది ఆ వాల్యూ కూడా కావాలంటే +1 అని రాసుకోవచ్చు. సో అది పైథాన్ ఎక్కడ వచ్చింది? 1 సెకండ్ గైస్. పైథాన్ చాలా ఉన్నాయి. P8 ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ అవుట్పుట్. ఈ పైథాన్ అనేది అవుట్పుట్ దాన్ని. సో నెక్స్ట్ వి హావ్ ఇక్కడ తర్వాత స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చూసాం కదా. సో హియర్ ఫస్ట్ వి కన్కాటినేటెడ్ డేటా ప్లస్ సైన్స్ వచ్చింది. తర్వాత వి కన్కాటినేట్ లైక్ వి మల్టిప్లై ఇట్. ఏం జరుగుతుందంటే ఏ అనేది 3 టైమ్స్ మల్టిప్లై చేస్తే డేటా డేటా అనేది 3 టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది. అండ్ వీ హ్యావ్ ఫంక్షన్స్ లైక్ లెన్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తే అది లైక్ లెంత్ ఇస్తుంది దాన్ని ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయో. తర్వాత వీ హ్యావ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్స్ లైక్ అప్పర్ మెథడ్ అంటే అప్పర్ కేస్ లో ఇచ్చింది. లోవర్ మెథడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ లోవర్ వాల్యూస్. టైటిల్ అనేది ఏం చేసిందంటే ఇక్కడ చూడండి నార్మల్ గా ఇస్తుంది PYTHON అని. అంటే క్యాపిటల్ P తర్వాత అన్ని స్మాల్ లో ఇస్తుంది. అంటే క్యాపిటలైజ్ చేస్తుంది, సిమిలర్ గా ఇస్తుంది అది కూడా. సో స్వాప్ కేస్ అంటే ఏం చేసిద్ది అంటే ఫస్ట్ మనం ఇన్పుట్ లో అప్పర్ కేసెస్ రాస్తే అది అవుట్పుట్ లో ఏం చేసిద్ది అంటే లోవర్ కేస్ చేసిద్ది. ఇక్కడ చూడండి P క్యాపిటల్ Y రాశాను నేను యాక్చువల్ గా ఇక్కడ, కానీ ఇదేం చేసింది? స్మాల్ చేసింది. T స్మాల్ లో రాస్తే ఆ T ని క్యాపిటల్ లో ఇచ్చింది. సో కేస్ నేను అప్పర్ కేస్ లో రాస్తే లోవర్ కేస్ చేసిద్ది, లోవర్ కేస్ లో రాస్తే అప్పర్ కేస్ చేసిద్ది. దిస్ ఈజ్ మై స్వాప్ కేస్ మెథడ్. సో కమింగ్ టు అదర్ వి హ్యావ్ సమ్ మెథడ్స్ ఫర్ చెకింగ్. సి పైథాన్ 1 2 3 అన్నాం. సో చెకింగ్ ఇట్స్ టైప్. ఫస్ట్ నేను ఏమంటున్నా అంటే s.is ఆల్ఫా అంటే ఆల్ఫా అంటే ఓన్లీ ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేస్తుంది. సో ఈజ్ ఆల్ఫా అన్నప్పుడు అదేంటి? దాంట్లో న్యూమరికల్ వాల్యూస్ కూడా వచ్చాయి కదా నాకు 1 2 3. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది ఫాల్స్ చేస్తుంది. ఈజ్ డిజిట్ అంటే దాంట్లో ఏమైనా డిజిట్స్ ఉన్నాయా అంది. సో అన్ని కోడ్స్ లో ఇచ్చాం కాబట్టి మొత్తం స్ట్రింగ్ కాబట్టి ఇది ఫాల్స్ అవుతుంది. ఈజ్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ అంటే ట్రూ బికాస్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ అంటే బోత్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ఫాబెట్స్ అండ్ న్యూమరికల్ వాల్యూస్. తర్వాత ఇక్కడ చూడండి దీనికి దానికి సంబంధం లేదు. మనం రాసేటప్పుడు మెథడ్స్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే సింపుల్ గా మనం ఏదైతే వేరియబుల్ స్టోర్ చేస్తామో ఆ వేరియబుల్ పక్కన డాట్ ఆపరేటర్ రాయాలి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ ఎనీ మెథడ్స్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ది స్ట్రింగ్స్ ఆర్ ఈవెన్ ఇట్ ఇన్ లిస్ట్ ఆర్ టపుల్ ఆర్ డిక్షనరీ యూ హ్యావ్ టు యూస్ డాట్ ఆపరేటర్స్. డాట్ ఆపరేటర్ ఎక్కడ రాస్తారు? మీరు ఏదైతే వేరియబుల్ స్టోర్ చేసుకుంటారో దాని పక్కన రాస్తారు. సో సి నౌ కమింగ్ టు ఫర్ సెర్చింగ్ వి హ్యావ్ సమ్ ఆపరేటర్స్ విచ్ సెర్చింగ్ ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఫైండ్ ఇండెక్స్. ఫైండ్ అంటే ఏం చేస్తుందంటే దాని ఇండెక్స్ నెంబర్ ఇచ్చింది. ఇండెక్స్ నెంబర్ అంటే ఏ వాల్యూ దగ్గర ఆ పైథాన్ అనేది స్టార్ట్ అయితే అక్కడ ఇచ్చింది. చూడండి ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఇక్కడ ఐ లవ్ పైథాన్ అని ఇచ్చాను నేను. ఇచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే s.find పైథాన్ అని ఇస్తే P ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? I అనేది 0, ఈ గ్యాప్ 1, L అనేది 2, O అనేది 3, V అనేది 4, E అనేది 5, ఈ గ్యాప్ 6, P అనేది 7 అంటే P దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది. వాట్ ఇఫ్ ఐ రైట్ క్యాపిటల్ P? ఇట్ డోంట్ యాక్సెప్ట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ కేస్ సెన్సిటివ్. తర్వాత ఇండెక్స్ ఆఫ్ లవ్ 1 చూడండి ఇది 0, ఈ గ్యాప్ వచ్చేసి 1, ఇక్కడ L ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? 2 దగ్గర. అంటే మొత్తం కన్సిడర్ చేయదు. దీంట్లో P స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఎక్కడ ఉందో దీంట్లో L లో స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఎక్కడ ఉందో ఆ వాల్యూస్ మాత్రం ఇస్తుంది. స్టార్ట్ విత్ I అంటే I తోనే స్టార్ట్ అయింది కదా. సో ఇట్ ఈస్ ట్రూ. స్టార్ట్ లైక్ ఎండ్స్ విత్ ON అంటే ON తోనే కదా ఎండ్ అవుతుంది. ఇది ఫాల్స్ లైక్ ట్రూ అవుతుంది. రీప్లేస్ స్టిప్ 2 ఉన్నాయి. సో రీప్లేస్ చూడండి ఒకసారి. సో రీప్లేస్ లో ఏం జరుగుతుంది? హలో వరల్డ్ ఉంది. s.replace వరల్డ్ పైథాన్ అని చెప్పాను. ఏం చేస్తున్నా? ఈ వరల్డ్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ, ఇది ఇక్కడ ఇచ్చాను ఫస్ట్. ఈ వరల్డ్ ప్లేస్ లో నాకేం కావాలంటే పైథాన్ రావాలన్నా. అంటే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు రైట్ ద ఎలిమెంట్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు చేంజ్. అంటే ఈ హలో వరల్డ్ నేను ఏదైతే చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నానో ఫస్ట్ అది రాయాలి. తర్వాత దాని ప్లేస్ లో దేంతో రీప్లేస్ చేయాలనేది రాయాలి. దట్స్ ఇట్. సో అక్కడ ఏం చేస్తుంది? ఫస్ట్ నాకు హలో వరల్డ్ ఉంది, తర్వాత ఏమైంది? హలో పైథాన్ అవుతుంది అది. సో స్ట్రిప్ వచ్చేసి ఇది కాస్త ఇంపార్టెంట్, నేను చెప్తాను. జాయిన్ కౌంట్ చూడండి s.banana అని ఉంది. సో s.count ఆఫ్ A అంటే A అనేది ఎన్నిసార్లు వచ్చింది దాంట్లో? 1 2 3 టైమ్స్ వచ్చింది కాబట్టి 3 అని ఇస్తుంది. సో ఎస్కేప్ క్యారెక్టర్స్ అను
ఐటరేషన్ ప్లస్ ఇది మెంబర్షిప్ ఇమ్యూటబిలిటీ. సో ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్ గా చూద్దాం. ఫస్ట్ నేనేం చెప్పాను, సో ఐ సెట్ స్ట్రిప్ ఫంక్షన్ రైట్. సో స్ట్రిప్ ఏం చేస్తుందంటే లెట్స్ సే ఐ హావ్ సంథింగ్ లైక్ స్ట్రింగ్, ఇన్సైడ్ దట్ స్ట్రింగ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ అన్వర్ అని రాసి దాన్ని ప్రింట్ చేస్తాను. చూడండి ఇక్కడ ఈ గ్యాప్ వచ్చింది కదా, దీన్నే ట్రైలింగ్ స్పేసెస్ అంటాం. దీన్ని తీయడానికి నాకు 2 ways ఉంటాయి. ఏదో నాకు ఎటువైపు ఉంది అది, లైక్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది, ఎల్ స్ట్రిప్ వచ్చింది రాస్తే ఇక్కడ అవుట్పుట్ లో చూడండి ఇక్కడ ఆ స్ట్రిప్ పోయింది. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఎస్ డాట్ 1 second guys, ఇక్కడ ఇటువైపు తీసేస్తాను, ఇటువైపు తీసేసి ఇటువైపు పెడతాను. అక్కడ ఏం చేస్తుంది, స్ట్రిప్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసిన కోడ్ లేదు చూడండి, ట్రైలింగ్ స్పేస్ ఉంది. అంటే ఇప్పుడు ఎటువైపు ఉంది ఆ వైట్ స్పేస్ అనేది, రైట్ సైడ్ ఉంది, అంటే ఆర్ స్ట్రిప్. ఇప్పుడు అన్వర్ అనేది ఇలా వస్తుంది. సో ఇలా కాదు సార్ నేను ప్రతిసారి అలాగే చేయాలా, లెఫ్ట్ రైట్ చూసుకొని రాసుకోవాలంటే కాదు. ఇప్పుడు మీరేం చేస్తారంటే ఎటువైపు ఉన్న ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దట్ ఇట్ విల్ స్ట్రిప్, ఓన్లీ స్ట్రిప్ రాయండి. ఓకేనా. సో ఫర్ లెఫ్ట్ మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ లో ట్రైలింగ్ స్పేసెస్ తీయాలంటే లెఫ్ట్ స్ట్రిప్ ఎల్, రైట్ సైడ్ లో తీయాలంటే రైట్ స్ట్రిప్. ఓకేనా, దట్స్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ అవర్ థింగ్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ జాయిన్. చూడండి ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఒక లిస్ట్ తీసుకుంటాను, దాంట్లో హలో హలో అని పెట్టాను. సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తానంటే కోడ్స్ లో స్పేస్ ఇచ్చి డాట్ జాయిన్ అని రాసిన, జాయిన్ అని రాసి ఏం చేస్తానంటే ఆ లిస్ట్ ని పాస్ చేస్తాను. ఇప్పుడు చూడండి అది లిస్ట్ లో సపరేట్ గా ఉండాలి. యాక్చువల్ గా అయితే ఇక్కడ ఏమైంది, హలో అన్వర్ అని ప్రింట్ అయింది. ఇక్కడ ఒకవేళ నేను అది రాసినప్పుడు ఒక లెట్స్ అండర్ స్కోర్ ఇచ్చాను అనుకోండి, అండర్ స్కోర్ తో అది జాయిన్ అయింది. జాయిన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు జాయిన్ ఎలిమెంట్స్ బేస్డ్ ఆన్ లిస్ట్ లో కానీ టపుల్ లో కానీ ఎక్కడైనా ఉంటే అవి డైరెక్ట్ జాయిన్ చేయడానికి. వాట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గివ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా స్పేసెస్, సో అంత స్పేస్ లో అది వస్తుంది. సో ఈ కోడ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇన్సైడ్ కోడ్స్ నేను ఏం రాస్తాను దాంతో జాయిన్ చేసింది. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు జాయిన్ ఇట్ విత్ యూజింగ్ దిస్ సింబల్, అది ఆ సింబల్ తో జాయిన్ చేసింది, ఇక్కడ ఉంది. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు జాయిన్ ఇట్ విత్ సంథింగ్ లైక్ డబుల్ హ్యాష్ట్యాగ్, ఇట్ విల్ జాయిన్ యూజింగ్ దట్. సో ఇలా ఈ జాయిన్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి దిస్ ఈస్ స్ట్రిప్ ఫంక్షన్ అండ్ వీ హ్యావ్ సమ్ ఐటరేటర్స్ ఫంక్షన్ రైట్. సో ఏం చేస్తానంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్ లోనే ఏమన్నాను, ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అన్వర్ అన్నాను కదా. సో ఫర్ సిహెచ్, సో అన్వర్ అనేది ఇలా ప్రింట్ అవుతుంది. ఐ కెన్ ఐటరేట్ ఇట్, ఐ కెన్ జాయిన్ ఇట్, ఐ కెన్ స్ట్రిప్ ఇట్ అండ్ లెట్ మీ సీ గైస్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ రివర్సల్ ఉంది కదా స్ట్రింగ్. ఇది లాజిక్ ఆలోచించండి. లెట్స్ సే నేను ప్రింట్ చేస్తాను 1 second. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, నేను స్టార్ట్ స్టాప్ స్టెప్ అన్నప్పుడు ఇండెక్సింగ్ లైక్ స్లైసింగ్ చేసేటప్పుడు స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఏమి ఇవ్వకపోతే స్టార్ట్ తో అవుతుంది అన్నాను, ఎండింగ్ వాల్యూ ఏమి ఇవ్వకపోతే ఎండింగ్ దాకా వెళ్తుంది అన్నాను. స్టెప్ ఫంక్షన్ ఏమన్నాను, -1 అంటే రివర్స్ లో వెళ్ళిద్ది. సి హియర్, నేను ఒకవేళ +1 రాస్తే అది ఏమవుతుందంటే అన్వర్ అనే యాస్టీస్కి వస్తుంది. 2 రాస్తే ఒక్కొక్క వాల్యూ స్కిప్ అయింది, ఏ వచ్చింది 2 స్కిప్ అయ్యి డబ్ల్యూకి వెళ్ళి ఏ స్కిప్ అయ్యి ఆర్కి వస్తుంది. వాట్ ఇఫ్ ఐ రైట్ 3, 2 వాల్యూ స్కిప్ అవుతాయి, ఏ ఎన్ డబ్ల్యూ స్కిప్ అయితే ఏ ఉంది, లాస్ట్ ఇది ఎక్స్క్లూడ్ చేసింది కాబట్టి అది చేసింది, +1 రాసి అది వచ్చింది. సో హియర్ నౌ మై క్వశ్చన్ ఈస్ వాట్ ఇఫ్ ఐ రైట్ -1 హియర్, అదేమవుతుంది రివర్స్ చేస్తుంది స్ట్రింగ్. చూడండి దేనికి స్టెప్ ఫంక్షన్ -1 రాస్తే అది రివర్స్ లో వెళ్తుంది ఇండెక్సింగ్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్, ఇంటర్వ్యూలో మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్ అడిగితే తను ఒకవేళ వితౌట్ యూజింగ్ స్లైసింగ్ అంటే మీరు సింపుల్ గా రాయొచ్చు. ఏం చేస్తారు, స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ ఏమి ఇవ్వకుండా ఎండింగ్ ఇండెక్స్ ఏమి ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్ -1 అనేది స్టెప్ ఫంక్షన్ లో పెడితే అది ఏమవుతుందంటే సింపుల్ గా రివర్స్ చేసింది స్ట్రింగ్ ని. సో దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ లైక్ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్స్ గైస్. సో జస్ట్ practice it well. So I'm so happy that we have covered part 2 as well. So this is our Python course, like it's crash course for absolute beginners who are interested in this data science and data analytics as well. So with this knowledge, with this core knowledge, you can simply go into your libraries. Before going to that, just practice it guys. Adi practice cheyandi. Like నేర్చుకున్నది ప్రాక్టీస్ చేయకుండా వదిలేస్తే అది ఎవరికి గుర్తుండదు. సో అది ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు gain more knowledge or become inka hands-on experience kavalante, just do visit our offline centers. We have our offline centers in India as well. So adi Vijayawada lo gaani either leda Hyderabad Kukatpalli lo unnai, Cyber Towers lo undi. So meer akkadana visit aithe so you can get proper guidance and mentorship akkada istaru. So that's it guys, that's for today's session. So I am so happy that we have covered our Python course. So in coming series we are going to create one crash course for NumPy for absolute beginners. సో దీంట్లో మేము ఏం చేస్తున్నాం అంటే డేటా అనలిటిక్స్ కోర్స్ అనేది మొత్తం సిరీస్ లా కవర్ చేయబోతున్నాం. సో ఆ కవర్ చేసినప్పుడు మీకు ప్రాజెక్ట్స్ కూడా దాంట్లోనే వస్తాయి. లైక్ నేను చెప్పాను కదా, ప్రాపర్ మెంటర్షిప్ ప్లస్ మీకు ఇంకా హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలంటే జస్ట్ డూ విజిట్ గైస్. వీ హ్యావ్ అవర్ అబ్సల్యూట్ మెంటర్ టీమ్ హియర్. సో ఐఎమ్ సో ఎక్సైటెడ్ ఫర్ టుమారోస్ session. So it's our NumPy session. So guys, just I think we are good to move now.